দিব জি স্যার, জি দিব দিব অসুবিধা নেই। ক্লাসটা শেষ করে দিই, আজকে ক্লাস শেষ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ওকে স্যার। ও এত কাজ, আল্লাহ মাফ করো। তারপর হচ্ছে এখন স্যার স্ক্রিনশট দেন নাই। কোথায় যে ছিলাম, কোথায় 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 আচ্ছা এখানে, ইয়েস গট ইট। আমরা এই identifying relevant cost is done. Total and differential approaches for decision making is done. Adding and dropping segment is done. Student, this one এটা একটু বলতে হবে কারণ ওই ক্লাসের সাথে আমি গোলায় ফেলতেছি। না স্যার, এটা করা হয়েছে। করা হয়েছে না? ইয়েস স্যার। ওকে ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যালো মিথুন, হ্যালো, আই এম অন দি ক্লাস দোস্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ, আই এম অন দি ক্লাস, আই উইল কল ইউ লেটার। সি ইউ, বাই, আল্লাহ হাফেজ। Due to the declining popularity, adding or dropping segment, is it? Sometimes some product lines may show you it is incurring loss. ওকে, আমি যদি একটু ফাস্ট যাই, আমাকে একটু বলে দিয়েন যে ফাস্ট যাচ্ছে না স্যার, আপনার পেজটা একটু স্লো করে না, ওই সময় বলবেন, অন্য সময় বলবেন না। এবং অ্যাডিং অর ড্রপিং সেগমেন্টস, তো this product was showing loss, but as a manager you are to decide whether to drop it or to continue the production of this product line. So after analysis you come to know this, if we drop this product line, it's gonna be losing of contribution margin of at the amount of 3 lakhs, and we could save the fixed cost by this attempt 2 lakh 60. So net detachment will be for 40,000. So from this analysis we can say that we should not drop our production line. এটা করাইছি না আমরা, adding or dropping segment? Is it done? ইয়েস স্যার, এটা করা হয়েছে। Okay, so we can reach the same conclusion by doing another sort of analysis for the same problem. Okay, it is known as comparative income approach. Comparative income approach. Here we do consider the differential cost that differs. Alternative to alternative will be counted in that situation. Okay, so on the basis of only the differential cost, we can decide whether to continue the digital watch production or to drop it. Okay, so the result will be the same. Net disadvantage is 40,000. Here our disadvantage is net disadvantage is 40,000. So we better to continue the production and selling of digital drop watch. Okay, management should not postpone the production as it will cause overall loss, overall disadvantage to the organizations. Okay, so the problem we have completed earlier, it is known as adding or dropping segment problem. Problem naam ki? What is the name of the problem? Adding or dropping segment program. Okay, adding or dropping segment program. Have you got it, student? Now another sort of problem I would like to discuss in front of you. It is a problem to decide whether you will make a raw material or you will buy it from a external third-party supplier. Okay, for example, you need a so you are producing, for example, you are producing battery. Okay, you are producing IPS. First company is producing IPS, and for IPS, you know, you need battery. So First company can, in that situation,
produce the battery in their own factory, or they can buy it from an external third party. Okay. So as a management accounting of the Rohima First company, you are in a position to decide whether to produce the raw material internally or to buy it from an external supplier. Okay. So there are both advantages and disadvantages of making the battery internally or purchasing it from external third party. Both options have benefits and disadvantages. Okay. Now, as a management accountant, we have to decide what should we do. In order to decide, at first, what we need to do, we need to gather information from various sources. How much cost it will we have to incur, how much cost to make the battery internally, or how much it would cost if we buy them from the external third party. At first, we have to do this. Okay, we have to do this. It is called make or buy decision. Have you got it, student? It is called make or buy decision. Okay, have you got it, student? জি স্যার। Okay. Yes, sir. এখন আমরা ব্যাটারিটা কি কিনবো, নিজে কিনবো নাকি বাইরে থেকে নিজে বানাবো নাকি বাইরে থেকে কিনবো, এটা ডিপেন্ড করে। এখন আপনারা মিটিং বসাইছেন, আমরা ম্যানেজার হিসেবে কি করব, উই উইল কল ফর এ মিটিং। Here we will discuss how much will it cost if we make the battery internally. So SS company, for example, manufactures part 4A. It's a raw material that is used in one of its products. Okay. If we SX company produce this raw material part 4A internally, then it's gonna be cost in that way. Raw material, it would require raw material of $9 per unit. Direct labor would require $5 per unit. Variable overhead $1 per unit, and depreciation of special equipment. Special equipment means these equipments will be solely used for used for production of this product. Okay. The special equipment. Okay, special equipment. Direct material, direct labor, variable overhead, depreciation of special equipment, supervisor salary, general factory overhead. Unit product cost 30. Direct material, direct labor, variable overhead, depreciation of special equipment, supervisor salary, general factory overhead, unit product cost. So these are the unit product cost for producing part 4A. So if the SS company produce the part 4A material internally, then the total unit cost will be what? How much? $30. Have you got Yes, it? $30. It's given over there. So which consists of direct material, direct labor, variable overhead, depreciation of the special equipment. This equipment is solely used for this product and it has no resale value. Special equipment means it doesn't have any resale value. So it's sunk cost. Supervisor salary. So it requires a line supervisor to produce the part 4A. So the salary is total is something like this, or if you divide the total production with the total salary, you will get the unit cost. It is 2 here, it is given. So general factory overhead is $10. So in that way, the total unit cost $30. If you produce the part 4A internally, then we have to incur cost of $30 for per unit. Okay, $30 per unit. In that situation, so they are also elaborating the situation. The special equipment I have already stated. Equipment used to manufacture the part 4A has no resale value. The equipment that is being used to produce part 4A, you cannot sell it into the marketplace, second-hand market. Okay, as it does not have any resale value, so it is a sunk cost. It is already incurred. You cannot recover it, and it will not affect your decision. So depreciation is a sunk cost here. The total amount of general factory overhead which is allocated on the basis of direct labor hours and would be unaffected by your decision. Here factory overhead is given $10. So it is allocated cost. শুনেন, আপনি যদি allocated cost মানে হচ্ছে আপনি যদি প্রোডাক্টটা নিজে প্রডিউস করেন অথবা বাইরে থেকে কিনেন, হ্যাঁ, আপনি কিন্তু এটা কমন কস্ট, এটা দিতেই হবে। জেনারেল ফ্যাক্টরি ওভারহেড কস্ট আপনি কমাইতে পারবেন না। ইট ইজ নট অ্যাভয়েডেবল কস্ট। ঠিক আছে, আপনি যদি A4 প্রোডাক্টটা ইন্টারনালি প্রডিউস করেন, এই জেনারেল ফ্যাক্টরি ওভারহেড কস্টটা দিতে হবে। আর এটা যদি বাইরে থেকেও কিনেন, আপনি এই জেনারেল ফ্যাক্টরি ওভারহেড কস্ট দিতেই হবে। সো ইট ইজ আনডিফারেন্সিয়াল কস্ট and it would not be counted in while decision making as it is undifferential. আমরা পড়ছি না, costs that do not differ among the alternatives shall not be counted while making decision.
Can you recall from the prior classes? It is a decision making rule. Okay, so can you cite an example of general factory overhead? For example, if you think of factory rent, okay, ধরেন ফ্যাক্টরি রেন্ট, আমরা একটা ফ্যাক্টরি ভাড়া করছি, সেখানে আমি প্রোডাক্ট প্রডিউস করি, অথবা ইটস ফ্যাক্টরি রেন্ট ইজ এ জেনারেল ফ্যাক্টরি ওভারহেড অ্যাজ ইট ইজ অ্যান ইনডাইরেক্ট কস্ট, ইট ইজ অ্যান ইনডাইরেক্ট কস্ট, তাই না? ফ্যাক্টরি যেহেতু কস্ট, এটা ইনডাইরেক্ট কস্ট, এটা প্রোডাক্টের সাথে ডাইরেক্টলি ট্রেস করা যায় না, আনট্রেসেবল কস্ট, হ্যাঁ, ইনডাইরেক্ট কস্ট। এখন আপনি যদি প্রোডাক্ট প্রডিউস করেন, ফ্যাক্টরি রেন্ট কি দেওয়া লাগবে না দেওয়া লাগবে না? দেওয়া লাগবে। আচ্ছা, আপনি যদি এক্সটার্নাল থার্ড পার্টি থেকে এই পার্টটা কিনেন, ফ্যাক্টরি রেন্ট দেওয়া লাগবে কি লাগবে না? তাও দেওয়া লাগবে। এক্সিলেন্ট। তাহলে এই কস্টটা কি ডিফার করতেছে? আমাদের দুইটা অল্টারনেটিভ, মেক অর বাই, এই অল্টারনেটিভ দুইটার ভিতরে এই কস্টটা কি ডিফার করতেছে? whether it is it differing? No sir. So it's a undifferential cost, so it will not affect the decision, so it will not be counted while making the decision. Okay, the 30, and they are saying additional information, as additional information, the 30 unit product cost is based on 20,000 parts produced this year. So they have decided, they have counted, or they have ascertained the unit product on the basis of production level of 20,000 parts. ওরা বছরে 20,000 পার্টস তৈরি করে, হ্যাঁ, এই 20,000 পার্টস তৈরি করলে তাদের প্রতিটা ইউনিটে খরচ যাবে হচ্ছে $30. In that situation, an external supplier has offered the company to provide the 20,000 A4 products, or 20,000 units of part 4A products, or 20,000 parts at a cost of $25 per part. হ্যাঁ, এমন সময় একটা আউটসাইড সাপ্লায়ার, am I going fast, student? No sir. Is it fine? Yes sir. ওকে, আউটসাইড সাপ্লায়ার যদি আপনাকে এই সময় আপনাকে অফার দিল যে তুমি যে এটা 30 টাকা দিয়ে করো, আমি তোমাকে 25 টাকা দিব, তাহলে কি অফারটা রিসিভ করবেন, অ্যাকসেপ্ট করবেন না করবেন না? করব স্যার। এই যে আপনি আগেই অফার দিলেই আপনি অ্যাকসেপ্ট করতেছেন না। আপনি পৃথিবীতে আপনি অফার দিলে যার তার অফার অ্যাকসেপ্ট করা যাবে না, আমাকে আগে অ্যানালাইসিস করতে হবে। হ্যাঁ, আমাকে আগে অ্যানালাইসিস করতে হবে। হ্যাঁ, সো আমাদের আপাতত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, হ্যাঁ, ইফ উই অ্যাকসেপ্ট দ্য outside supplier, offer of the outside supplier, it would be better off for the company, but let's do analysis. হ্যাঁ, আচ্ছা শোনেন, এখন আমি যে এটা ধামধুম বলে ফেললাম, এটা সবাই মিসলিডিং হবে, বাট দেখেন কি হয়, আসলে কি দেখেন। আচ্ছা, আমরা একটা অ্যানালাইসিস করি তো। দেখেন, আমরা যদি বাইরে থেকে প্রোডাক্টটা কিনি, সেটা আমাকে 25 টাকা লাগবে, 25 টাকা দিয়ে আমি 20,000 ইউনিট কিনতে পারবো। ওকে, হাউ মেনি ইউনিটস আই এম গোনা বাই? বলেন। 20,000 স্যার। 20,000 units we can buy. So outside purchase price 25 into 20,000, 5 লাখ টাকা, তাই না? আমরা যদি 20,000 পার্টটা বাইরে থেকে কিনি, আমাদের কস্ট হবে, it's gonna cost 5 লাখ ডলার। ওকে, আচ্ছা, আমি যদি if I produce it internally, হ্যাঁ, আমাকে অবশ্যই র মেটেরিয়াল দিতে হবে, প্রোডাক্ট র মেটেরিয়াল ছাড়া তো হইতেই পারে না। হ্যাঁ, 9 টাকা লাগবে, তাহলে এই ইউনিট কস্ট, আমি ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল কস্ট কত? 9 টাকা দেওয়া আছে, এটা কোশ্চেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই ডাইরেক্ট 9 টাকা আমি যদি 20,000 পার্টে 9 টাকার ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল ইউজ করি, ইফ ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল ইউজড এট দি রেট অফ 9 টাকা ফর 20,000 পার্টস, দেন it will be 180 in total. So direct labor is $5 per unit. So if you produce 20,000, then direct labor cost would be 1 lakh in total, and variable overhead it is also given. Okay, variable overhead টা given. So 1 টাকা লাগে হচ্ছে একটা তৈরি করতে, 20,000 তৈরি করতে লাগবে 20,000। আচ্ছা, এখানে দেখেন, আমরা যে ওরা যে দিছে কস্ট ইনফরমেশন, এটার ভিতরে একটা জিনিস আমাদের লাগবে না, depreciation of the equipment is 3 টাকা, it is given in the question, you know it, but as it is a sunk cost, it will not be counted while taking decision. That's why if we make it is already incurred, it will not have any impact on my decision, so it will be 0 over there. Okay, 3 into 20,000, it might be 60,000, but we have to avoid this as it is a sunk cost. তো আমি যদি মেকিং করি, আমার ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল লাগবে, ডাইরেক্ট লেবার লাগবে, ফ্যাক্টরি ওভারহেড দিতে হবে, ডেপ্রিসিয়েশন এটা আমি কাউন্ট করব না, যেহেতু এটা সাঙ্ক কস্ট। আর সুপারভাইজার স্যালারি আছে, এই সুপারভাইজার স্যালারিটা হচ্ছে লাইন সুপারভাইজার। এই প্রোডাক্টটা তৈরি করলে এদের বেতন দেওয়া লাগবে, এই প্রোডাক্টটা যদি আপনি না তৈরি করেন, বাই করেন, এদের বেতন দেওয়া লাগবে না। সো ইট ইজ ডিফারেন্সিয়াল কস্ট, ইট উইল বি কাউন্টেড। 2 টাকা করে 20,000 ইউনিটে কত হয়? হ্যাঁ, ইট উইল বি, হ্যাঁ, 2 টাকা করে 20,000 ইউনিটে কত হয়?
40,000 টাকা। 40,000 40,000, হ্যাঁ 40,000, তাহলে এখন আমার জেনারেলি ফ্যাক্টরি ওভারহেড, এটা একটু বুঝাইছি না, ইট ইজ কি আনডিফারেন্সিয়াল কস্ট। You cannot avoid it. If you make it, you have to incur this cost. If you buy it, you have to incur this cost. It's just like factory rent. Okay, so allocated, it is allocated. Allocated থাকলে বুঝবেন যে এটা undifferential cost. So you cannot avoid this cost. Here amount is same, here amount is same, so we cannot avoid it as it is equal for both options. Okay, so it is undifferential cost, it will not be counted while making the decision. So in that way there will be 0 and this is 0. So if you make these products internally, the total cost would be, bolan, total cost would be 3,40,000 3,40,000. If you buy the raw material from outside third party, it's gonna be cost 5 lakhs 5 lakhs. So which option will you adopt? তাহলে মেক করছে না। আপনি মেক করা, it's much more beneficial for the company if we make this product internally. Okay, so আগে কি বলছিলেন আপনি, আগে কি বলছিলেন? আর কিনতে হবে, এখন কি বলতেছেন? বানাতে হবে। তাহলে ডিসিশন চেঞ্জ হচ্ছে, তাই না? এই জন্য আমরা কোনো অ্যানালাইসিস না করে জীবনে কোনো ডিসিশন নিব না। ইট রিকোয়ার্স এক্সটেন্সিভ অ্যানালাইসিস, বিফোর ইউ মেক এনি স্টেপস, before you make any mistake, make any step, you are gonna do extensive analysis whether to do it or not. Okay, should we make it or buy it? We should make it. আচ্ছা ঠিক আছে, এবার আপনি আরেকটা সিচুয়েশন চিন্তা করেন, আমি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝাই। আচ্ছা ধরেন এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে, আমি যদি প্রোডাক্টটা সাপ্লায়ারের কাছে থেকে কিনি, একটা সুবিধা আছে যেখানে আমরা এটা আলোচনা করিনি, বলেন তো? বলেন প্লিজ, বলেন না, কি আশ্চর্য ব্যাপার। কোশ্চেনটা একটু আবার বলুন স্যার। আমি যদি প্রোডাক্টটা বাইরে থেকে কিনি, একটা সুবিধা আছে আমার, মানে এই, যদিও আমি বলতেছি যে ইন্টারনাল মেকিংটা আমাকে কস্ট সেভিং করবে অনেক, তারপরেও আমি যদি বাইরে থেকে কিনি একটা সুবিধা আছে, এটা কি বলেন তো? স্যার এটা হলো যে স্যার আমাদের এই যে প্রোডাক্টটা তৈরি করে রাখার কোনো জায়গা লাগবে না, তখন হলো ডাইরেক্ট প্রোডাক্টটা কিনে এনে ডাইরেক্ট সেল করে দিতে পারবে। না, এটা কোনো কথা না, ডাইরেক্ট কিনে এনে ডাইরেক্ট সেল করবেন এটা পৃথিবীতে সম্ভব না, অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব না। সেক্ষেত্রে আপনাকে গোডাউনে রাখতে হবে, ওটা নিয়ে আমি কনসার্ন না। কনসার্নটা হচ্ছে আপনি যখন জিনিসটা এক্সটার্নাল থার্ড পার্টি থেকে কিনবেন, আপনার ফ্যাক্টরি খালি হয়ে যাবে না? জি স্যার। ওই ফ্যাক্টরির জায়গাটা ইউটিলাইজ করে আপনি কিন্তু রেভিনিউ প্রফিট আর্ন করতে পারেন না। অন্য একটা প্রোডাক্ট তৈরি করলেন, আমি এটা বাইরে থেকে কিনি কিন্তু ফ্যাক্টরি তো আমার খালি, তাহলে আমি ওই যে কর্মচারীগুলা, ওই যে লেবারগুলা, তারপর ওই যে র ম্যাটেরিয়াল গুলা, ধরেন অন্য একটা র ম্যাটেরিয়াল কিনতে পারি, কিনা আমি ফ্যাক্টরি ইউটিলাইজ করতে পারি না, অথবা ফ্যাক্টরি যে এটা ভাড়া দিতে পারি না আরেকজনের কাছে, সাপ্লাই দিতে পারি না, তাহলে আমার কিন্তু একটা অপরচুনিটি কস্ট আছে। যদি আমি প্রোডাক্টটা ইন্টারনালি মেক করি, তাহলে আমার একটা অপরচুনিটি কস্ট আছে। এখন আমি বললাম যে প্রোডাক্টটা যদি আপনি মেক না করেন, এক্সটার্নাল থার্ড পার্টিতে কিনেন প্রোডাক্টটা, তখন আপনি ফ্যাক্টরিটা আরেকজনের কাছে ভাড়া দিতে পারবেন, সেই ভাড়াটা 50,000, মার্কেটে 50,000। তাহলে আপনি মেক করার অপরচুনিটি কস্ট কত? মেক করার জন্য আপনি অপরচুনিটি লস্ট করতেছেন কত? 50,000। তাহলে মেক করার অপরচুনিটি কস্ট কত? 50,000। ঠিক আছে, আচ্ছা আপনারা অপরচুনিটি কস্টের সংজ্ঞা মনে নাই? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और हार को জিতনে वाले को बाजीगर करते हैं। এই তো, এটা হলো অপরচুনিটি কস্ট, তাই না? আপনি যেটা
বেনিফিটসটা স্যাক্রিফাইস করবেন, হ্যাঁ বেনিফিটসটা স্যাক্রিফাইস করবেন, সেটা আপনার অপরচুনিটি কস্ট। আপনি যদি মেক করেন, ফ্যাক্টরিটা রেন্ট দিতে পারবেন না। ধরেন আপনার মার্কেটে চাহিদা আছে, 50,000 টাকা আপনি ভাড়া পাবেন, আপনি জানেন রিজনেবল এস্টিমেট, ইউ হ্যাভ রিজনেবল এস্টিমেট দ্যাট ইফ ইউ ডু নট ইউজ দ্য ফ্যাক্টরি স্পেস ইউ ক্যান রেন্ট ইট টু এক্সটার্নাল থার্ড পার্টি, হ্যাঁ, at the rate of 50,000 per month. So in that case your opportunity cost is 50,000. তখন আবার কি আপনার ডিসিশনটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। সেটা কিভাবে, আমরা আরেকটা অঙ্ক করি, হ্যাঁ we can ascertain in advance. ওকে, এখানে একটা অঙ্ক করি, তখনই আপনি বুঝে ফেলবেন যে আসলে ব্যাপারটা কি। হ্যাঁ, adding or dropping segment is done, this math. হ্যাঁ, ইয়েস স্যার, এটা করানো হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা এখন আমরা, আচ্ছা এটা অঙ্কটা আমি করে দিচ্ছি, বাসায় দেখেন তাহলে। হ্যাঁ, আমি অ্যাড অর মেক ডিসিশন করবো। হ্যাঁ স্যার ভিডিও তো মনে হয় এটা দেখলাম। এটা করছেন আপনি? স্যার প্রবলেম 1টা, হ্যাঁ প্রবলেম 1টা করছি, তাহলে দেখেন, এটা দেখে নিয়েন বাসায়। ওকে, এটা তো আমি করাইছি না, শেষ তাহলে আর কি। মেক অর বাই ডিসিশন, এখন মেক অর বাই ডিসিশন নিয়ে আমি আলোচনা করতেছি। হ্যাঁ, ট্র ইঞ্জিনস লিমিটেড ম্যানুফ্যাকচারস এ ভ্যারাইটি অফ ইঞ্জিনস ফর ইউজ ইন হেভি ইকুইপমেন্ট। The company has always produced all of the necessary parts for its engines, including all of the carburetors. An outside supplier has offered to sell one type of carburetor to Troy engines at a cost of 35 per unit. To evaluate this offer, Troy Engines Limited has gathered the following information relating to its own cost of producing the carburetor internally. Please mute your speaker. It's creating too much chaos. Please. Direct material, direct labor, variable manufacturing overhead, fixed manufacturing overhead, traceable, fixed manufacturing overhead, allocated. হ্যাঁ ওরা, আচ্ছা এক্সটার্নাল থার্ড পার্টি, ওরা একটা ইঞ্জিন তৈরি করে, ইঞ্জিনে কার্বোরেটর লাগে, বুঝতেছেন স্টুডেন্ট? হ্যালো স্টুডেন্ট লিসেনিং? আচ্ছা ওরা কার্বোরেটর লাগে, এই কার্বোরেটর একটা এক্সটার্নাল থার্ড পার্টি বলছে যে আমি তোমাদেরকে কার্বোরেটর প্রোভাইড করব, সেক্ষেত্রে তোমাদের 35 টাকা পার ইউনিট কার্বোরেটরের দাম হবে। এখন এই অফারটা ইভ্যালুয়েট করার জন্য ওরা কারেন্টলি এটা ইন্টারনালি প্রডিউস করতেছিল, তখন তারা নিজের কস্ট অ্যানালাইসিস করতেছে। তখন নিজের কস্টিংটা করতে গিয়ে দেখলো যে তাদের বছরে কার্বোরেটর লাগে হচ্ছে 15,000, এবং সেটা প্রডিউস করতে 14 টাকার ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল লাগে, ডাইরেক্ট লেবার লাগে 10 টাকার, ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড লাগে 3 টাকা, ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড ট্রেসেবল, হ্যাঁ যেটা ওই কার্বোরেটরের সাথে ট্রেস করা যায়, সেটা লাগে $6। হ্যাঁ, আর এই ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, হ্যাঁ যেটা অ্যালোকেটেড, হ্যাঁ এটা অ্যালোকেটেড মানে কি, এটা আপনি মেক করলেও দেওয়া লাগে, বাই করলেও দেওয়া লাগে, ইট ইজ অ্যালোকেটেড। ওকে, তো 15,000 ইউনিট তারা প্রডিউস করে, তাদের প্রতিটা ইউনিট প্রডিউস করতে খরচ হয় কত? হ্যাঁ প্রতিটা ইউনিট তৈরি করতে খরচ হয় কত? হ্যাঁ স্যার কোনটা স্যার প্রতিটা ইউনিটে? কার্বোরেটর একটা ইউনিট তৈরি করতে খরচ হয় কত যদি বানায় তারা? 42 টাকা। 42 টাকা। আর আমাকে অফার দিছে কত? 35 টাকা। হ্যাঁ, তাহলে আমি কিনবো নাকি কিনবো না? বাইরে থেকে কিনবো, নিজে বানাবো? বাইরে থেকে কিনবো। আচ্ছা, এটা আপাতত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ইট নিড ফার্দার অ্যানালাইসিস। ওকে, আচ্ছা এখানে ওরা যে এই যে অ্যামাউন্টটা বলছে এটা ডিস্টোর্টেড,
42 টাকা না, অ্যাকচুয়ালি লাগে হচ্ছে তাদের কিছু কমও লাগতে পারে, বেশিও লাগতে পারে। দেখেন এখন কিভাবে ওরা বলতেছে যে স্টার চিহ্ন, এখানে স্টার চিহ্ন দিচ্ছে। সো ইট ইজ দে আর ডিফাইনিং হাউ $6 কনসিস্ট অফ 1/3 অফ দি সুপারভাইজারি স্যালারি। এই 6 টাকার ভিতরে 1/3 হচ্ছে সুপারভাইজারি স্যালারি, সুপারভাইজারের স্যালারি, আর 2/3 হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন অফ স্পেশাল ইকুইপমেন্ট হুইচ হ্যাভ নো রিসেল ভ্যালু। সো এটা এখানে এই যে 6 টাকার ভিতরে 1/3 মানে কি 2 টাকা, 2 টাকা হচ্ছে লাইন সুপারভাইজার স্যালারি, বাকি যে 4 টাকা এটা হচ্ছে সাঙ্ক কস্ট, কারণ এটা হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন অফ স্পেশাল ইকুইপমেন্ট, আর এটা হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন অফ স্পেশাল ইকুইপমেন্ট, ডেপ্রিসিয়েশন অফ স্পেশাল ইকুইপমেন্ট। ওকে, জি স্যার। so it is 42, is it? It is 42. তাহলে এখন আমরা বলতেছে যে assuming that the company has no alternative use for the facilities that are now being used to produce the carburetors, should be outside suppliers offer be accepted, show all competitions where it is necessary. Okay, so এখন ওরা বলতেছে যে ধরো যে কোম্পানির অন্য কোনো যে ফ্যাক্টরি যে ওরা যদি আউটসাইডার অফারটা অ্যাকসেপ্ট করে, কোম্পানির বাইরে থেকে যে অফারটা আসে, কোম্পানির বাইরে থেকে যে অফারটা আসে সেটা যদি অ্যাকসেপ্ট করে, তাদের কোনো ক্ষতি মানে অপরচুনিটি কস্ট নাই। হ্যাঁ, কারণ যে ফ্যাসিলিটিটা এখন ইউজ হচ্ছে তৈরি করার জন্য সেটা আর কোনো অল্টারনেটিভ ইউজ করা যাবে না, সেটা এমনি পড়ে থাকবে। হ্যাঁ, এক্ষেত্রে আপনার ডিসিশনটা কি হবে? আপনি এটা বাই করবেন না পারচেস করবেন? বুঝতে পারছেন? মানে এটা যদি আপনি এক্সটার্নালি বাই করেন তাহলে ফ্যাক্টরিটার অল্টারনেটিভ কোনো ইউজ করা যাবে না। হ্যাঁ, ওটা এমনি পড়ে থাকবে আর কি। এটা বলছে assuming that the company has no alternative use of the facilities, অল্টারনেটিভ ইউজ নাই। এখন আপনি ডিসিশন নেন। রিকোয়ারমেন্ট 1, we are dealing with রিকোয়ারমেন্ট 1। সো আসেন রিকোয়ারমেন্ট 1। আচ্ছা, আমি অঙ্কটা কি হাতে কলমে করাই দিব না সলিউশন দেখাই দিলে হবে? স্যার বেশি যদি না থাকে স্যার তাহলে দেখাই দিলে ভালো, মানে যদি বেশি পড়া হাতে না থাকে এটা দেখাই দিলে একটু বুঝা যাবে স্যার। আরে অসুবিধা নেই, তাহলে আমি এটা ডিলিট করে দিই, অসুবিধা নাই। হ্যাঁ, আচ্ছা একটা দেখাই দিই না, সুবিধা হয় তাই না? আচ্ছা, এই ছকটা আমি নিতে পারি? ছকটা থাক, হ্যাঁ ছকটা করতে ভালো লাগে। জি স্যার, এটা থাকুক স্যার। আচ্ছা, এখন আমাদের দেখেন আমরা এইরকম একটা ছক টানবো, হ্যাঁ, যেখানে আমাদের পার ইউনিট কস্ট গুলো দেওয়া থাকবে। পরীক্ষায় সুন্দর করে ঘর টানলে আমার দেখতে সুবিধা হয়। পার্টিকুলার কস্ট পার ইউনিট যদি পরীক্ষায় সব অ্যাকাউন্টিং এর ঘরগুলো ভালো মতো টানবেন। হ্যাঁ, আপনারা কি করেন না করেন মাঝে মাঝে আমি পড়তে পারি না, নিজেরা ফরম্যাট চেঞ্জ করে ফেলেন। ফরম্যাট চেঞ্জ করলে ডিসিশন মেকিং এ দেরি হয়, প্রবলেম হয়। পার্টিকুলার্স আমরা পাশাপাশি দেখাবো, হ্যাঁ, তাহলে আমাকে কম্পেয়ার করতে ইট উইল বি মাচ মোর ইজিয়ার। আচ্ছা, আমি যদি এটা তৈরি করি আমার কয় টাকা লাগবে? তো আমি একটা জিনিস তৈরি করব, আমি প্রথমে বায়ের চিন্তা করব, এটা সহজ আছে। তারপরে কস্ট অফ কার্বুরেটর, কস্ট অফ কার্বুরেটর কস্ট অফ ইফ পারচেস ফ্রম আউটসাইডার, তাই না? পারচেস ফ্রম সাপ্লায়ার, আউটসাইড সাপ্লায়ার। যদি আমি এটা কার্বুরেটরটা বাইরে থেকে কিনি আউটসাইড সাপ্লায়ারের কাছে, কত টাকা লাগবে আমার? তখন আমাকে অফার দিচ্ছে কয় টাকা? 35 টাকা। আমার লাগে হচ্ছে 15,000, তাহলে 35 ইন্টু 15,000 আমার এখানে হচ্ছে 35। আচ্ছা, এটা তো কস্ট 35 ইন্টু 15,000। what will be the total cost? 35 ইন্টু 15,000, 5,25,000। আমি যদি বাই করি ইটস গনা বি কস্ট 5,25,000। Have you got it, student?
if I produce it, then what will be the total cost? আচ্ছা আমাকে অবশ্যই এখানে কোনটা কোনটা আমার লাগবেই। প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে গেলে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, ডাইরেক্ট লেবার, হ্যাঁ, ভ্যারিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, এই তিনটা তো লাগবে, এখানে তো মিস নাই কোনো। তাহলে আমার কি কি লাগবে? ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, ডাইরেক্ট লেবার আর ভ্যারিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। তাহলে আমি আমাদের লাগবে কি? এই তিনটা লাগবে। হ্যাঁ, তাহলে আমার ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল লাগবে। ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ইউনিট কস্ট দেওয়া আছে কত? 14 টাকা। তো এটা লাগবে, তাহলে এটা নিয়ে আসি আমি। হ্যাঁ, তাহলে 14 × 15 কত? 14 × 15,000 কত? 2,10,000। Direct labor, we will also require direct labor. Direct labor 10 টাকা। ডাইরেক্ট লেবার 10 টাকা × 15,000, 10 × 15,000, 1,50,000। ওকে, ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, ডাইরেক্ট লেবার, ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড is 3 টাকা। ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড is 3 টাকা। 3 × 15,000, 3 × 15,000, 45,000। ওকে, 45,000। ওকে, ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, it is ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, আচ্ছা, ট্রেসেবল। ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড ট্রেসেবল is 6 টাকা। আচ্ছা, এখন এটা এখানে আমাদের বলে দিচ্ছে যে এখানে 1/3 হচ্ছে সুপারভাইজার স্যালারি আর 2/3 হচ্ছে সাঙ্ক কস্ট। তাহলে এটা 2/3 আসবে না, তাহলে আসবে কি 1/3 না? তাহলে 6 এর 1/3 কত? 1/3, 2 টাকা আসবে। আর বাকিগুলো সাঙ্ক কস্ট আসবে না, 6 টাকা থেকে 2 টাকা আসবে, বাকিগুলো হচ্ছে সাঙ্ক কস্ট। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের ইউনিট কস্ট হচ্ছে 6 × 1/3। তাহলে আমাদের 15,000 ইউনিটে কত? 15,000 ইউনিটে ইটস গোনা বি $30,000। ওকে, have you got it, student? This plus this point is sir. understandable. Okay, so it is fixed manufacturing overhead. Traceable মানে কি? এটা করলে আমাদের লাগবে, না করলে এই প্রোডাক্টটা এই কস্টটা লাগবে না। প্রডিউস করলে লাগবে, না লাগবে না, এই জন্য ট্রেস করা যাবে ডাইরেক্টলি। এই প্রোডাক্টটা, এই কস্টটা ওই প্রোডাক্টের সাথে ট্রেস করা যায়। হ্যাঁ, ট্রেস করা যায় কেমনে? এটা থাকলে লাগে, না থাকলে লাগে না। ওকে, ওকে। আর ধরেন আপনি একটা শার্ট কিনছেন, হ্যাঁ, এই শার্টটা আপনি সারা পৃথিবীর কেউ পরে না, তাহলে আপনি যদি থাকেন এই শার্টটা থাকবে, আর আপনি যদি না থাকেন এই শার্টটা থাকবে না। এরকম আর কি ট্রেস করা যাবে। এই যে এই ব্র্যান্ড প্রোডাক্ট আপনি সারা পৃথিবীর কেউ পরেন না, তাহলে এটা আপনি ইউজ করলে এটা থাকবে, নাহলে থাকবে না। হ্যাঁ, এটা ট্রেস করা যায়, আপনার সাথে এটা ট্রেস করা যায়। ওরকম এই কস্টটা আপনি যদি প্রডিউস করেন তাহলে লাগে, আর যদি আপনি যদি প্রডিউস না করেন সেটা লাগবে না। এটা হলো ট্রেসেবল ফিক্সড কস্ট। এই ফিক্সড কস্টটা আপনি প্রডিউস করে লাগে, না করলে লাগে না, ট্রেসেবল ফিক্সড কস্ট। আর এগুলো হচ্ছে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে ট্রেসেবল ভেরিয়েবল কস্ট, ডাইরেক্ট লেবার ট্রেসেবল ভেরিয়েবল কস্ট, ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেডও ট্রেসেবল ভেরিয়েবল কস্ট, বুঝছেন? আর এটা হচ্ছে ট্রেসেবল ফিক্সড কস্ট। আর আরেকটা কস্ট আছে এখানে ওরা বলছে, এই দেখেন, ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং, এটা আনট্রেসেবল। আপনি এটা তৈরি করলেও লাগে, না করলেও লাগে, এটা অল্টারনেটিভ ডিফার করবে না, তাহলে এই কস্টটা আমাদের আসবে না। ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড অ্যালোকেটেড মানে কি? এটা হচ্ছে কমন কস্ট, এটা আপনি তৈরি করলেও লাগবে, এটা আপনি যদি কিনে নাও তাও লাগবে। So it is undifferential cost, common cost, it is allocated cost. So this fixed cost will not be counted while taking your decisions. So you can avoid this cost. Okay, so total unit cost is 14, তিনটা চারটাই তো লাগবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে টোটাল ইউনিট কস্ট টোটাল আচ্ছা, টোটাল আমাদের কত ইউনিট কস্ট? 14 + 10 + 3 + 2 29 না? 24 আর 5 29, $39। হ্যাভ ইউ গট ইট? আর আপনি যদি 39 × $29, $29, 15,000, 29 × 15,000
4,35,000, 4,35,000 টোটাল। টোটাল হচ্ছে 4,35,000। হ্যাঁ, if we make this product internally, it gonna cost 4,35,000. If we buy it from external third party, we will require 5,25,000. So from net advantage of making the carburetor internally is 5,25,000 minus 4,35,000. আমরা যদি এটা ইন্টারনালি প্রডিউস করি আমাদের 90,000 টাকা সেভ হবে, $90,000 সেভ হবে। তাহলে আমরা এটা কি বাই করব না মেক করব? স্টুডেন্ট, হ্যালো, স্যার মেক করব। excellent. Therefore the company should reject the offer of the external supplier. Therefore the company should reject the offer of the external supplier. Okay, have you got it? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, এখন সেকেন্ড পার্ট, রিকোয়ারমেন্ট 2। Suppose that if the carburetors were purchased, Tony engineers could use the freight capacity to launch a new product. ওরা যদি কার্বোরেটরটা এক্সটার্নাল থার্ড পার্টি থেকে কিনে, তখন ওদের ফ্যাক্টরি জায়গা খালি হয়ে যাবে, সেই জায়গায় নতুন একটা প্রোডাক্ট প্রডিউস করা যাবে। ওই প্রোডাক্ট প্রডিউস করলে এবং মার্কেটে সেল করলে আমাদের 1.5 লাখ টাকা প্রফিট আসা সম্ভব। হ্যাঁ, তখন আমি অ্যাকসেপ্ট করবো কিনা কার্বোরেটর বাইরে থেকে $35। আমি যদি বাইরে থেকে কিনি কার্বোরেটরটা, তাহলে আমাদের ফ্যাক্টরি যে ক্যাপাসিটি এটা ফ্রি হয়ে যাবে। তখন আমি এই ক্যাপাসিটিটা অন্য একটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে পারবো এবং সেটা সেল করে আমার 1.5 লাখ টাকা প্রফিট করা সম্ভব। সো হোয়াট ইজ দ্য অপরচুনিটি কস্ট? অপরচুনিটি কস্ট অফ মেকিং কত? 1,50,000। আমি যদি মেক করি তাহলে আমার দ্বিতীয় রিকোয়ারমেন্টে আমি যদি মেক করি প্রোডাক্ট, ইফ আই মেক দ্য প্রোডাক্ট, দেন আই হ্যাভ টু স্যাক্রিফাইস the segment margin of another product. So the opportunity cost for making the product is 1,50,000. Second requirement বলছে তুমি যদি এটা internally make করো, then as a company you are going to lose 150 lakh profit, 1,50,000 profit. So it's an opportunity cost, okay, of the making carburetor. Opportunity cost of the making carburetor. আচ্ছা, আমরা এখন অ্যানালাইসিস করব। এখন আমরা 35 টাকার অফারটা অ্যাকসেপ্ট করব কিনা, এখন আমরা 35 টাকার অফারটা অ্যাকসেপ্ট করবো কিনা। দেখেন, আমি যদি ইন্টারনালি বানাই তাহলে আমার কস্ট কত লাগে আমরা অলরেডি বের করছি। ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল লাগে, ডাইরেক্ট লেবার লাগে, ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড লাগে 14, 10, 30, আর এখানে 2 টাকা লাগে ট্রেসেবল ফিক্সড কস্ট। এভাবে আমাদের 4,35,000 টাকা লাগে, 35,000 টাকা লাগে। আর আমরা অলরেডি বের করছি, তাহলে আমরা যদি এটা তৈরি করি ইন্টারনালি, ইজ গোনা কস্ট 4,35,000। আর আমি যদি এটা 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 যদি আমি যদি, এবং এটার অপরচুনিটি কস্ট কত মেক করলে, আমি যদি এটা মেক করি ইন্টারনালি, এটার অপরচুনিটি কস্ট কত? অপরচুনিটি কস্ট ফর ইন্টারনাল প্রোডাকশন মানে বেনিফিটস লস কত? 1.5 লাখ টাকা না? ইয়েস স্যার। তাহলে টোটাল কস্ট কত হয়? 4,35,000 যোগ 1.5 লাখ কস্ট ইফ পারচেজ ফ্রম দি সাপ্লায়ার। তাহলে আমার ইন্টারনালি লাগে কত বলেন? যদি আমি মেক করি তাহলে আমার অপরচুনিটি কস্ট আছে 1.5 লাখ, আর এমনি কস্ট আছে 4,35,000, অরিজিনাল কস্ট আছে 4,35,000। তাহলে আমার টোটাল কস্ট হবে 5,85,000। টোটাল কস্ট 5,85,000। আর এক্সটার্নাল থার্ড পার্টি থেকে যদি 35 টাকা রেটে কিনি, 15,000 জন্য আমার লাগবে কত? বাইর করছি না অলরেডি, 5,25,000। আর আপনি কি করবেন যদি আপনার অপরচুনিটি কস্ট থাকে? আপনি কি করবেন? তাহলে স্যার এখন বাইরে থেকে কিনলেই ভালো। এক্সিলেন্ট। এখন আমাদের কি করতে হবে? আমরা বাইরে থেকে কিনবো। সো ইফ ইউ কনসিডার দ্য অপরচুনিটি কস্ট, দেন দ্য কোম্পানি শুড অ্যাকসেপ্ট দ্য অফার অফ দি সাপ্লায়ার। ওকে, সো ইট ইজ Yes, দ্য, sir. সো এটা আমরা পড়লাম হচ্ছে বাই এন্ড মেক ডিসিশন। হ্যাঁ, বাই এন্ড মেক ডিসিশন। ওকে,
আচ্ছা, আরেকটা অঙ্ক আছে বায়োমেক ডিসিশনের, এটা আপনি হোমওয়ার্ক বাসায়, হ্যাঁ একই ধরনের, তাহলে এটা বাসায় হোমওয়ার্ক করবেন। পারবেন না? না পারলে ইনশাআল্লাহ স্যার। ইনশাল্লাহ, না পারলেও কিছু করার নাই, চেষ্টা করবেন। হ্যাঁ, জি স্যার। এখন আমরা স্পেশাল অর্ডার পড়বো, আরেকটা সেগমেন্ট। তাহলে আমরা অ্যাডিং অর ড্রপিং সেগমেন্ট পড়লাম, মেক অর বাই ডিসিশন পড়লাম, থার্ড ওয়ান ইজ স্পেশাল অর্ডার, ইভ্যালুয়েশন অফ স্পেশাল অর্ডার। হ্যাঁ, স্পেশাল অর্ডার আমি আচ্ছা, স্পেশাল অর্ডারটা এটা আমি শিখাই দিব, বাসায় করবেন অঙ্কটা। কি টার্মস এন্ড কনসেপ্ট? এ স্পেশাল অর্ডার ইজ এ ওয়ান টাইম অর্ডার। স্পেশাল অর্ডার হচ্ছে একটা ওয়ান টাইম অর্ডার দ্যাট ইজ নট কনসিডার পার্ট অফ দি কোম্পানিজ নর্মাল অপারেশন। কোম্পানি ধরেন একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতেছে, আপনি জুয়েলারি বানান, হ্যাঁ জুয়েলারি বানাইতেছেন, হ্যাঁ এটা এবং বিক্রি করতেছেন, এর বাইরে হঠাৎ করে আপনার একটা বাইরে থেকে অর্ডার আসলো, ইটস নট রেগুলার, হ্যাঁ তখন আপনি অর্ডারটা অ্যাকসেপ্ট করবেন কিনা, এটা হচ্ছে স্পেশাল অর্ডার ইভ্যালুয়েশন। হ্যাঁ, তো আমরা যে অঙ্কটা করবো এটা হচ্ছে স্পেশাল অর্ডার নিয়ে ডিল করবে, যেটা আপনার নর্মাল অপারেশন নর্মাল সেলিং এর বাইরে। তাহলে স্পেশাল অর্ডার মানে কি? নর্মাল অপারেশন, স্পেশাল অর্ডার কি? আমার স্পেশাল অর্ডার, অপারেশন বাইরে যে অর্ডার আসে। হ্যাঁ নর্মাল অপারেশন, স্পেশাল অর্ডার মানে হচ্ছে নর্মাল অপারেশন এবং নর্মাল সেলিং যেটা করতেছেন সেটার বাইরে কোনো আনইউজুয়াল অফার আসলে সেটাকে আমরা স্পেশাল অর্ডার বলি। when analyzing a special order only the incremental cost and incremental benefits are relevant. ওই স্পেশাল অর্ডার করলে আমাদের কত টাকা বেশি খরচ হবে এবং ওইখান থেকে কত টাকা এডিশনাল লাভ আসবে, এই দুটো কম্পেয়ার করে আমরা ডিসিশন নিব। এটা হচ্ছে ডিসিশন মেকিং রুলস ইন কেস অফ স্পেশাল অর্ডার। হ্যাভ ইউ গট ইট? ইনক্রিমেন্টাল বেনিফিট, ইনক্রিমেন্টাল কস্ট, এটা মনে রাখেন। by comparing incremental benefits and incremental cost, by comparing incremental benefits, uh, when analyzing a special order only the incremental cost and benefits are benefits. Let's evaluate a special order. Jet Corporation makes a single product. হ্যাঁ, জেট কর্পোরেশন একটা প্রোডাক্ট তৈরি করে যেটা সে মার্কেটে বিক্রি করে 20 টাকা। কয় টাকা বিক্রি করে বলেন? 20 টাকা। 20 টাকা। একটা ফরেন ডিস্ট্রিবিউটর অফার করছে, অফার্স টু পারচেজ 3000 ইউনিটস ফর $10 পার ইউনিট। একটা ফরেন ডিস্ট্রিবিউটর বলতেছে যে আমার লাগবে 3000, তোমার যে প্রোডাক্টটা তৈরি করো সেটা 3000 ইউনিট লাগবে, আমি তোমাকে 10 টাকা করে দিব। আপনি নর্মালি মার্কেটে বিক্রি করেন কত টাকা? 20 টাকা স্যার। আপনি অফার দিচ্ছে কয় টাকা? 10 টাকা করে। হ্যাঁ, অফার কিন্তু বাল্কি অ্যামাউন্ট দিছে অনেক। দেখেন কত ইউনিট, 3000 ইউনিট। এটা কিন্তু অনেক বড় ইউনিট। হ্যাঁ, 3000 ইউনিট মানে আপনি বাল্কি অর্ডার পাইছেন। না আচ্ছা, দিস ইজ এ ওয়ান টাইম অর্ডার, এটা এক টাইমে, এরপর বারবার দিবে না, এরপর দিতে পারে নাও দিতে পারে, ইউ ক্যানট অ্যাসিওর, ইট ইজ নট রেগুলার সেল। হ্যাঁ, সো ইট ইজ এন স্পেশাল অর্ডার, it will not occur in future, one time order. So and it will not affect the company's regular business. Okay, আর অ্যানুয়াল আপনার যে ক্যাপাসিটি আছে বছরে বছরে আপনি 10,000 ইউনিট ফ্যাক্টরি তৈরি করতে পারবেন, এটা আপনার ক্যাপাসিটি। আপনার যে জায়গা আছে, যে জনবল আছে, যে লোকবল আছে, যে অর্থনৈতিক সামর্থ্য আছে, সেটা আপনার 10,000 ইউনিটের জন্য আপনার আছে সর্বোচ্চ ক্যাপাসিটি অ্যানুয়ালি কত কত ইউনিটের জন্য? 10,000। আচ্ছা, এখন আপনি মার্কেটে প্রডিউস করতেছেন এবং সেল করতেছেন হচ্ছে 5,000 ইউনিট। কত ইউনিট করতেছেন? 5000। আচ্ছা, প্রথমে আপনি এখান থেকে ডিসিশন নেবেন, আপনি যে এখন আপনার ক্যাপাসিটি কত? 10,000। কারেন্টলি ইউ আর অপারেটিং 5000। তাহলে আইডল ক্যাপাসিটি আছে নাকি নাই? ফ্যাক্টরি থেকে জায়গা আছে কিনা? জি স্যার, জায়গা আছে। আচ্ছা, জায়গা আছে, লোকবল আছে, ইউ হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি। তো আইডল ক্যাপাসিটি হচ্ছে 5000, এখনো 5000 ইউটিলাইজ করতে পারেন না আপনি। আরো ওই ফ্যাক্টরিতে আপনি আরো 5000 ইউনিট তৈরি করতে পারেন, তাই না? তা আপনি অফার পাইছেন কত ইউনিটের? 3000। 3000 অফার পাইছেন কয় ইউনিটের বলেন? 3000 স্যার।
আচ্ছা, তাহলে আপনি 5 যোগ 3000 করলে কত হাজার ইউনিট প্রোডাকশন হবে? 8000। 8000। 8000। তারপরেও কিন্তু ফ্যাক্টরিতে ক্যাপাসিটি থাকবে, থাকবে না? জি স্যার। তখন আপনি কি এই অফারটা নিয়ে নিলে ভালো হয় না খারাপ হয়? ভালো হয়। কেমনে বুঝলেন? কমন সেন্সে বলেন, কেউ একজন বলেন কমন সেন্স ইউজ করে। কমন সেন্স, এটা আমি অ্যাকাউন্টিং পড়াচ্ছি না, আমি এটা কমন সেন্স পড়াচ্ছি। এটা ইঞ্জিনিয়াররা জানার কথা বা আমিও জানার কথা। এটা একটা কমন সেন্স। হ্যাঁ, স্যার 5000 তো এমনি ফাঁকায় পড়ে থাকে, আর 3000 এক্সট্রা পাইলে তো স্যার লাভই। হ্যাঁ, লাভ। এই ও বকর হচ্ছে খুব প্র্যাগমেটিক। হ্যাঁ, ওকে স্যার 3000 যদি ফাঁকে ফুঁকে দিয়ে ইনকাম হয় খারাপ না। হ্যাঁ, এটা তো প্র্যাগমেটিক ডিসিশন। আচ্ছা শুনেন, এখন আমরা এটা চিন্তা করলে হবে না, আমার চিন্তা করতে হবে আমি যে 3000 ইউনিট বাড়াবো, হ্যাঁ, সেইটা বানাইতে আমার কয় টাকা খরচ হবে। কি এম আই রাইট? ইয়েস স্যার। এবং আমি যে অফার পাইছি সেখান থেকে কয় টাকা আসবে? আমার আসবে কত? 3000 ইন্টু 10, তার মানে $30,000 আসবে। তাহলে 3000 ইউনিট যদি বানাইতে মানে ইনক্রিমেন্টাল, আমার নর্মাল সেলের বাইরে ইনক্রিমেন্টাল বেনিফিট কত? $30,000। 3000 ইন্টু 10। আচ্ছা, এটা বানাইতে যদি আমার লাগে ধরেন 27,000 টাকা, তাহলে কিন্তু আমার $3000 ওভারঅল অপারেটিং ইনকাম বাড়বে, তাই না? ধরেন এই $3000 বানাইতে আমার $27,000 খরচ হয়, তাই না? আর ইয়েস আমি স্যার। পাবো হচ্ছে $30,000। তাহলে কি আমি অফার করবো, অ্যাকসেপ্ট করবো অফার? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, এই তো, এটা সব কমন সেন্স। কিন্তু আমার এটা বানাইতে লাগে $31,000, আমি পাবো হচ্ছে $30,000, তাহলে কি অ্যাকসেপ্ট করবো না করবো না? না স্যার, করুন। তাহলে আমি কি চিন্তা করলাম? ইনক্রিমেন্টাল বেনিফিট আর ইনক্রিমেন্টাল কস্ট। এই প্রোডাক্ট তৈরি করতে কতটুকু কস্ট ইনকার করা লাগবে এডিশনাল, এই প্রোডাক্ট থেকে আমার কতটুকু এডিশনাল বেনিফিট আসবে, সেটা অ্যানালাইসিস করে আমরা ডিসিশন নিব, তাই না? এবং সেটাতে বেসিসে আমরা বলবো ওয়েদার জেট শুড অ্যাকসেপ্ট দ্য অফার অর নট। হ্যাভ ইউ গট মাই পয়েন্ট স্টুডেন্ট? ইয়েস স্যার। ওকে, চলেন আমরা এখন একটা জেড ইনকর্পোরেশনের বলি। কারেন্টলি সে প্রডিউস করতেছে হলো 5000, এটা দেওয়া আছে আপনাকে 10 লাখ টাকা। ভেরিয়েবল কস্ট এই 5000 তৈরি করতে ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল লাগে 20,000 টাকার। কারণ হলো ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল কস্ট পার ইউনিট আপনি জানেন কত, এখান থেকে বের করে ফেলতে পারবেন। ডাইরেক্ট লেবার লাগে 5000, 1 টাকা করে। ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড 10,000, তাহলে 2 টাকা করে। মার্কেটিং কস্ট হলো 5000, তাহলে 1 টাকা করে। আর ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল হলো 4 টাকা, এটা তো বুঝেন, পার ইউনিট তো বের করা যায়। এভাবে টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট লাগে হচ্ছে 40,000। ভেরিয়েবল কস্ট মানে কি? দ্যাট ভ্যারিজ উইথ দ্য লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি, তাই না? অ্যাক্টিভিটি বাড়লে এটা বাড়বে, অ্যাক্টিভিটি কমলে এটা প্রপোর্শনেটলি কমবে। তাহলে প্রোডাকশন থাকলে এটা হয়, প্রোডাকশন না থাকলে এটা হয় না। দে আর ডিফারেন্সিয়াল কস্ট। সবসময় ভেরিয়েবল কস্ট কিন্তু ডিসিশন মেকিং এ আসবে, তাই না? আর এইভাবে তাদের কারেন্ট লেভেল অফ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ফর 5000 লেভেল অফ প্রোডাকশন এন্ড সেলস ইজ 60,000। কত? 60,000। তাহলে ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট কত? 40,000 ভাগ 5,000, 8 টাকা। ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট কত? 8 টাকা, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমাদের ফিক্সড কস্ট লাগে হচ্ছে দুইটা, একটা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড আর একটা হচ্ছে মার্কেটিং কস্ট। কারণ আমাদের প্রোডাক্টের অ্যাড দেওয়া লাগে, এটা ফিক্সড। আপনি প্রোডাক্ট বিক্রি করেন বা না করেন, প্রতি বছর অ্যাড ফার্মকে দেওয়া লাগে 20,000, ইট ইজ ফিক্সড। এটা আপনি স্পেশাল অর্ডার অ্যাকসেপ্ট করেন অথবা না করেন, দুইটা অল্টারনেটিভে এই মার্কেটিংটা দেওয়া লাগবে। এটা আপনি অ্যাভয়েড করতে পারবেন না, কারণ তাদের সাথে আপনি কন্ট্যাক্টে গেছেন। এটা ফিক্সড, ইট ইজ আনডিফারেন্সিয়াল। আর ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড এটা 28,000 দেওয়া আছে, এই সম্পর্কে কিছু বলা নাই, অবশ্যই কিছু বলা থাকা উচিত। If the company accept the offer, the net operating will increase by 6,000. বুঝছেন? ইনক্রিমেন্টাল, তাহলে আমাদের ইনক্রিমেন্টাল রেভিনিউ হবে কত? 300 থেকে $3,000। যদি 3,000 যদি আমি ইউনিট এক্সটার্নাল থার্ড পার্টির কাছে বিক্রি করি, which is beyond the normal operation, তাহলে আমাদের ইনক্রিমেন্টাল রেভিনিউ হবে কত? 3,000 ইন্টু 10। আচ্ছা, ফিক্সড কস্ট যেটা আমাদের দেওয়া আছে এই যে 28,000 আর মার্কেটিং কস্ট, এটা ফিক্সড বলছে না? ইয়েস স্যার। এগুলো তো ফিক্সড। আমি যদি $3,000 নেই, এটা দেওয়া লাগবে, 3,000 ইউনিটের অর্ডার নেই, এটা দেওয়া লাগবে 28,000 টাকায়। আর 3,000 যদি না নেই, এটা দেওয়া লাগবে কত? 28,000 টাকায়। মার্কেটিং এটা তো করাই লাগবে আমার। আমি যদি স্পেশাল অর্ডার রিসিভ করি তাও 20,000, আর যদি রিসিভ না করি তাও তাও 20,000। 20,000। তাহলে এটা তো ডিফারেন্ট করতেছে না, স্পেশাল অর্ডার অ্যাকসেপ্ট করুন বা না করেন, এটা কিন্তু ডিফারেন্সিয়াল কস্ট না, এটা ডিসিশনে আসবে না। শুধুমাত্র 8 টাকাটাই ডিসিশন আসবে, ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট, তাই না? as it is differential cost, as it is differential cost। তাহলে দেখেন, তাহলে আমাদের যদি আমি 3,000 টাকা
অর্ডার পাই 3000 ইউনিটের, সেখানে আমার খরচ হবে কত? 3000 ইন্টু 8, এডিশনাল ইনক্রিমেন্টাল কস্ট কত? 3000 ইন্টু 8, 24,000 টাকা। আর ইনক্রিমেন্টাল বেনিফিট কত? 3000 ইন্টু 10, 30,000 টাকা। তাহলে আমাদের নেট অপারেটিং ইনকাম বাড়বে কত? 6000। হ্যাঁ, এখানে আমরা এই অ্যানালাইসিস, জাস্ট এই জায়গাটা অ্যানালাইসিস করেই আমরা বের করে ফেলতে পারি। দেখেন, দিস আনসার অ্যাসিউমস দ্যাট, এটা এখানে আমরা মনে করতেছি দ্যাট ফিক্সড কস্ট আর আনএফেক্টেড বাই দ্য অর্ডার। হ্যাঁ, ফিক্সড কস্টে এফেক্ট করবে না। যে অর্ডার নিলে আপনি এডিশনাল যে অর্ডারটা পাইছেন সেটা নিলে আপনার ফিক্সড কস্টের কোনো তারতম্য হবে না। কিন্তু দ্যাট ভেরিয়েবল মার্কেটিং কস্ট মাস্ট বি ইনকার্ড অন স্পেশাল অর্ডার। Fixed costs are unaffected by the order and that variable marketing cost must be incurred on a special order. তাহলে যেহেতু ফিক্সড কস্ট এফেক্ট ফেলো না, দুইটা কম্পেয়ার করে উই ক্যান ডিসাইড। তাহলে আমি কি, আমার ওভারঅল নেট অপারেটিং ইনকাম বাড়বে কত? ওভারঅল নেট অপারেটিং ইনকাম বাড়বে কত? 6000। তাহলে আমি এই স্পেশাল অর্ডারটা অ্যাকসেপ্ট করবো না অ্যাকসেপ্ট করবো না? করব স্যার। তাহলে তাহলে করে ফেলবো। আচ্ছা, ঠিক আছে। আরেকটা সিচুয়েশন দেখেন। নর্দার্ন অপটিক্যাল, এটা একটা কোম্পানি, অর্ডিনারি সেলস দ্য এক্স লেন্স ফর $50। ওরা ধরেন চশমায় লেন্স বিক্রি করে, হয়তো হ্যাঁ 50 টাকা করে। আর এই লেন্স বানাইতে 10 টাকা ভ্যারিয়েবল কস্ট লাগে। হ্যাঁ, আর ফিক্সড কস্ট লাগে হচ্ছে 18 টাকা পার ইউনিট। ঠিক আছে। আর ভেরিয়েবল সেলিং কস্ট হচ্ছে ওদের 1 টাকা। তাহলে 3 ধরনের কস্ট লাগে। ভেরিয়েবল প্রোডাকশন কস্ট, ওই যে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, ডাইরেক্ট লেবার, ফ্যাক্টরি ওভারহেড, এই তিনটা মিলে 10 টাকা। ফিক্সড প্রোডাকশন কস্ট 18 টাকা। আর ভেরিয়েবল সেলিং কস্ট হচ্ছে ওদের 1 টাকা করে। আর একটা কাস্টমার বলছে তাকে 10,000 টাকার একটা স্পেশাল অর্ডার দিছে, যেটা তাদের নর্মাল সেলিং এবং প্রোডাকশনের বাইরে। হ্যাঁ, যেখানে কাস্টমার একটা লোগো দেওয়া থাকবে। হ্যাঁ, আর এই স্পেশাল অর্ডারের জন্য দিস স্পেশাল অর্ডার উড নট ইনভলভ এনি সেলিং কস্ট। এটা তো আর অলরেডি আপনি অর্ডার পাইছেন, এটার জন্য কোনো আপনাকে সেলিং কস্ট ইনকার করতে হবে না, কোনো কর্মচারী দিয়ে কিছু করতে হবে না। $1 সেভ হয়ে যাবে আপনি যদি এই অফারটা অ্যাকসেপ্ট করেন। হ্যাঁ, বাট নর্দার্ন অপটিক্যাল উড হ্যাভ টু পারচেস অ্যান ইমপ্রিন্টিং মেশিন ফর $50,000। কিন্তু যে কাস্টমারের যে লোগোটা লাগান লাগবে লেন্সে, হ্যাঁ, কাস্টমারের লোগো লাগান লাগবে না, সেটা প্রিন্ট করতে আপনার $50,000 একটা মেশিন কিনা লাগবে। ঠিক আছে, এই যে ফিক্সড কস্ট বেড়ে যাবে। তাহলে স্পেশাল অর্ডারে মাঝে মাঝে স্পেশাল রিকোয়ারমেন্টও থাকে, যে কাস্টমার ওইখানে একটা লোগো দিতে যাচ্ছে, যেটা আপনারা দিতে একটা মেশিন কিনা লাগবে। তাহলে এডিশনাল ফিক্সড কস্ট লাগবে 50,000, কিন্তু আপনার সেলিং কস্ট যে 1 টাকা, এটা লাগবে না। এটা বলছে। এখন আপনাকে কোশ্চেন করলাম, তাহলে কাস্টমারের কাছে আপনি মিনিমাম কয় টাকা চার্জ করবেন? What is the rock bottom minimum price below which Northern Optical should not go in its negotiation with the customer? মানে সর্বোচ্চ কাস্টমারকে সর্বনিম্ন কয় টাকা আপনি চার্জ করবেন? এমন টাকা চার্জ করতে হবে যাতে আপনার অ্যাটলিস্ট কস্টটা উঠে যায়, তাই না? আপনি কাস্টমারের কাছে কয় টাকা চাবেন? এই মিনিমাম কয় টাকা চাবেন? কাস্টমারের কাছে মিনিমাম কয় টাকা চাবেন? কাস্টমারের কাছে মিনিমাম কয় টাকা চাবেন? কাস্টমারের কাছে মিনিমাম কয় টাকা চাবেন? মিনিমাম কয় টাকা চাবেন? স্যার এটাই তো বাই করতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। মিনিমাম কয় টাকা চাইতে হবে? শুনেন, নরমালি আমরা কাস্টমার কাছে মিনিমাম চার্জ করব কি, আমাদের যেটা কস্ট হবে সেটাই তো চার্জ করতে হবে। এটা তো আমার মিনিমাম উঠে থাকবে, তাই না? জি স্যার। জি স্যার। নরমাল প্রাইস না, আমি বলছি মিনিমাম কত টাকা চার্জ করা লাগবে কাস্টমারকে। এই যে আমার অফার পাইলাম কত কত ইউনিটের জন্য, 10,000 ইউনিটের জন্য, তাকে আমার প্রাইসটা, আমি কাস্টমার বললো আমি 10,000 ইউনিট লাগবে, আমার এইটা এটা 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 করে দিতে হবে। হ্যাঁ,
ও বললো যে ঠিক আছে, আমার এখানে সেলিং কস্ট লাগবে না, ঠিক আছে, আমার একটা মেশিন কেনা লাগবে $50,000। যদি এটা আমাদের সিনারিও হয়, আমি কাস্টমারকে মিনিমাম কয় টাকা আমাকে চার্জ করতে হবে বেঁচে থাকতে হলে, তাহলে আমার মিনিমাম তো কস্টটা উঠা লাগবে। এই যে আমি একটা অর্ডারটা নিলাম, এখানে আমার যে কি কি কস্ট হবে, তাহলে দেখেন সেলিং কস্ট আমাদের লাগবে না, ফিক্সড কস্ট পার ইউনিট বলছে এটা লাগবে, হ্যাঁ ফিক্সড কস্ট না, সরি, ফিক্সড কস্ট তো আমার দেওয়াই লাগবে, তাই না? আমি যদি স্পেশাল অর্ডার নেই তাও দেওয়া লাগবে, আর যদি না নেই তাও দেওয়া লাগবে, তাহলে এটা আনডিফারেন্সিয়াল, এটা লাগবে না। আর ভেরিয়েবল প্রোডাকশন কস্ট কত আমাদের? 10 টাকা করে লাগবে, এটা তো লাগবে, এটা আমি অ্যাভয়েড করতে পারবো না কারণ এটা ডিফারেন্সিয়াল কস্ট। তাহলে 10 টাকা করে লাগলে দেখেন আমি অ্যানালাইসিস করি তাহলে, হ্যাঁ আমাদের ভেরিয়েবল কস্টটা লাগবে, তাহলে ভেরিয়েবল প্রোডাকশন কস্ট কত? 10 টাকা ইন্টু 10,000 কত? 1 লাখ টাকা। আর এডিশনাল ফিক্সড কস্ট, আমার একটা প্রিন্টিং মেশিন কিনা লাগবে, তাই না, যেটার দাম হচ্ছে 50,000 টাকা, বলছে না ওরা আমাদের একটা প্রিন্টিং মেশিন কিনা লাগবে, প্রিন্টিং মেশিন কিনা লাগবে বলছে বলতেছে তাহলে ওটার দাম কত? 50,000। তো 50,000, হ্যাঁ 15 ভেরিয়েবল প্রোডাকশন কস্ট ইজ 1 লাখ, এডিশনাল 50, সো টোটাল রেলিভেন্ট কস্ট আমাদের 1.5 লাখ টাকা আমাদের কস্ট হবে। এই যে আমি অর্ডারটা পাইছি এখানে আমার 1.5 লাখ টাকা কস্ট হবে। তা আমি কত ইউনিট অর্ডার পাইছি? নাম্বার অফ ইউনিটস দ্যাট আই হ্যাভ গট অর্ডার 10,000, হ্যাঁ নাম্বার অফ ইউনিটস দ্যাট আই হ্যাভ গট অর্ডার, how many units I have got in terms of order, special order 10,000, so average cost per unit কত হবে? $15। তাহলে আমার কাস্টমারকে মিনিমাম চার্জ করতে হবে কত? $15। তার মানে আমি $15 আমাকে মিনিমাম চার্জ করতে হবে, এবং এই $15 উপরে, এবং এই $15 উপরে আমি যত টাকা চার্জ করব, হ্যাঁ উপরে উপরে যত টাকা চার্জ করব, হ্যাঁ সেটা আমার কি হবে? প্রফিট। সেটা আমার প্রফিট হবে। এক্সিলেন্ট, এটা হলো স্পেশাল অর্ডার এসেছে। তাহলে স্পেশাল অর্ডারে আমরা ইনক্রিমেন্টাল কস্ট এবং ইনক্রিমেন্টাল রেভিনিউ এই দুইটা কম্পেয়ার করে ডিসিশন নেই। হ্যাভ ইউ গট ইট স্টুডেন্ট? আমি একটা অঙ্ক দেখাই দিলাম, হ্যাঁ আর আপনারা দুইটা অঙ্ক বাসায় গিয়ে দুইটা অঙ্কটা করে ফেলবেন, একই অঙ্ক, এখান থেকে একই অঙ্ক, হ্যাঁ সো এটা আপনাদের হোমওয়ার্ক। সলিউশন হোমওয়ার্ক, বকর পাইতেছেন আপনার হোমওয়ার্ক? বকর, মিথিলা? জি স্যার। বাকিগুলো আমি আস্তে আস্তে দিয়ে দিব, সমস্যা নেই। তো এখন গেল স্পেশাল অর্ডার, গেল জয়েন্ট কস্ট, জয়েন্ট কস্ট লাক্স, লাক্স কালো সাদা আছে না, লাক্স গোলাপি, লাক্স মধু, লাক্স কালিজিরা আছে না স্যার। কালিজিরা তো মৃত্যু ছাড়া সব রোগের ওষুধ, তাহলে লাক্স কালিজিরা নতুন বের হবে সামনে, দেখেন এটা, এই লাক্স কালিজিরা যদি কেউ ইউজ করে, সাদা মানুষ কালো হয়ে যাবে, আর কালো মানুষ স্যার কালো মানুষ লাল সাদা হয়ে যাবে। সাদা হয়ে যাবে। এই তো বুঝতে পারছেন, এটা হচ্ছে কালো জিরা। তবে লাক্সের, আচ্ছা আমরা এটা আমি কেন বললাম এখন বলি, আমরা যখন লাক্স প্রডিউস করবো, হ্যাঁ লাক্সের একটা পর্যায় পর্যন্ত কিন্তু এই লাক্স কালো সাদা গোলাপি তৈরি করার জন্য ইনগ্রিডিয়েন্টস একই লাগে, তাই না? এটা কমন কস্ট লাগে না সবার জন্য? জি স্যার। যেমন আপনার চর্বি, হ্যাঁ ভেজিটেবল ফ্যাট, এটা কিন্তু সব লাক্স কালো হোক সাদা হোক কালিজিরা হোক, হ্যাঁ তিনটাতেই লাগে। তাহলে আমার এই কস্ট হচ্ছে কমন। তাহলে একটা পর্যায় পর্যন্ত প্রসেসিং এর আমরা লাক্সটা প্রসেসিং করি, হ্যাঁ আমরা, হ্যাঁ 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 বলেন। আমরা যখন একটা প্রোডাক্ট প্রডিউস করব, আমরা যখন একটা প্রোডাক্ট প্রডিউস করব, কি করব বলেন? হ্যালো, জি স্যার, কোশ্চেনটা বুঝি নাই। আমরা যখন লাক্স তৈরি করি, এই যে লাক্স, অথবা আপনি যখন আচ্ছা লাক্স দিয়ে বুঝাই, এই লাক্স প্রসেসিং করার সময়
একটা স্টেজ পর্যন্ত একই প্রোডাকশন প্রসেস ফলো করে না? জি স্যার। এরপরে গিয়া একটা র মেটেরিয়াল তৈরি হয়, ওইখান থেকে আলাদা রং ইউজ করে, লাক্স হোয়াইট, লাক্স ব্ল্যাক, লাক্স হানি, মধু অ্যাড করে, তাই না? জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে তার মানে কি এদের ম্যানুফ্যাকচারিং যে প্রসেসটা আপ টু এ সার্টেন স্টেজ সেম, তারপরে ডিফারেন্ট। এম আই রাইট? এম আই রাইট? জি স্যার। হ্যাঁ, তো এই যে এটাই ওরা বলতেছে। আর একটা চিন্তা করেন, ক্রুড অয়েলের কথা চিন্তা করেন। আমরা যখন ক্রুড অয়েল, আমাদের একটা ওয়েল ইন্ডাস্ট্রির র মেটেরিয়াল কি ক্রুড অয়েল, তারা ক্রুড অয়েলকে করে না? ক্রুড অয়েল না র মেটেরিয়াল কি? বলেন না কেন? অয়েল ইন্ডাস্ট্রির র মেটেরিয়াল কি? ক্রুড অয়েল স্যার। ক্রুড অয়েল। এই ক্রুড অয়েলটা আমরা একটা স্টেজ পর্যন্ত প্রসেস করি। তারপরে এই প্রসেস করার পর, হ্যাঁ, একটা স্টেজে আসে, তারপর আবার প্রসেস করে সেটাকে গ্যাসোলিন বানাই, সেটাকে অকটেন বানাই, হ্যাঁ, সেটাকে আরেকটা জিনিস অকটেন বানাই, গ্যাসোলিন বানাই, ধরে না? তাহলে একটা সার্টেন স্টেজ পর্যন্ত আমরা কিন্তু একটা কমন প্রোডাকশন প্রসেস ফলো করি। দেখেন, ইন সাম ইন্ডাস্ট্রি এটাই বলতেছে, এ নাম্বার অফ এন্ড প্রোডাক্টস আর প্রোডিউসড ফ্রম এ সিঙ্গেল র মেটেরিয়াল ইনপুট। কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রিতে এ নাম্বার অফ এন্ড প্রোডাক্টস, 2-3টা ফাইনাল প্রোডাক্ট, হ্যাঁ, একটা সিঙ্গেল র মেটেরিয়াল ইউজ করে তৈরি হয়, তাই না? 2 or more products produced from a common input, হ্যাঁ, 2টা বা 3টা প্রোডাক্ট তৈরি হয় একটা কমন ইনপুট থেকে, হ্যাঁ, সেটাকে বলে আমরা জয়েন্ট প্রোডাক্টস, সেগুলোকে বলি আমরা জয়েন্ট প্রোডাক্টস। যেমন লাক্স, কালো, সাদা, হ্যাঁ, হানি, এগুলা আমরা একটা স্টেজ পর্যন্ত একটা কমন ম্যাটেরিয়াল ইউজ করি, এগুলো হচ্ছে জয়েন্ট প্রোডাক্ট। The point in the manufacturing process where each joint products can be recognized as a separate product is called split of point. একটা নির্দিষ্ট স্টেজ পরে গিয়ে আমরা এটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি, এটা লাক্স সাদা, এটা কালো, এটা লাক্স হানি। তো এটাকে আমরা স্প্লিট অফ পয়েন্ট বলি। স্প্লিট অফ পয়েন্ট এই যে এখানে দেখলে বুঝবে না? আমরা ক্রুড অয়েল, ওয়েল ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা ক্রুড অয়েল ইউজ করি, এটাকে একটা কমন প্রোডাকশন প্রসেসে আমরা আপ টু একটা সার্টেন স্টেজ পর্যন্ত, এই যে দেখেন, এই পর্যন্ত আমরা প্রসেস করি। তো এই পর্যন্ত যেই কস্ট গুলো লাগে ক্রুড অয়েল থেকে প্রসেসকে, এটাকে আমরা এই ওয়েল, গ্যাসোলিন আর কেমিক্যাল তৈরি করি। ওয়েল, গ্যাসোলিন আর কেমিক্যাল তৈরি করি। ক্রুড অয়েল থেকে আমরা কি কি তৈরি করি বলেন তো? আরে বলেন না। গ্যাসোলিন, ওয়েল, অয়েল আর কেমিক্যাল। গ্যাসোলিন, ওয়েল, কেমিক্যাল। এটা কি ক্রুড অয়েল থেকে ডাইরেক্ট তৈরি হয়ে যায় না প্রসেসিং লাগে? আর প্রচুর প্রসেসিং লাগে স্যার। আচ্ছা, এই ক্রুড অয়েল থেকে আমরা একটা সার্টেন স্টেজ পর্যন্ত ওইটাকে প্রসেস করি। সেখানে কষ্ট হয় না? প্রসেস করলেই তো কষ্ট হয় না? কষ্ট হয় না? জি স্যার। এই যে এই পয়েন্টে, এই পর্যন্ত আমাদের যে কষ্ট হবে, এটাকে আমরা জয়েন্ট কস্ট বলি। কি বলি? কমন প্রসেসিং কস্ট। এটাকে আমরা কি বলি? জয়েন্ট কস্ট। মানে এটার এটা এটা প্লাস এটা, এই তিনটার কমন কস্ট হচ্ছে জয়েন্ট কস্ট। জয়েন্ট প্রোডাক্টের কমন কস্ট কি? এগুলোকে আমরা জয়েন্ট প্রোডাক্ট বলি। এই জয়েন্ট প্রোডাক্টের কমন কস্ট কি বলে? জয়েন্ট কস্ট। এক্সিলেন্ট। এই পয়েন্টে আইসা আমরা, হ্যাঁ, ফার্দার প্রসেসিং করে, এই পয়েন্টে আইসা আমরা ফার্দার প্রসেসিং করে এখান থেকে আমরা এই প্রোডাকশন প্রসেস থেকে আমরা তিনটা জিনিস বের করি, ওয়েল, গ্যাসোলিন, কেমিক্যাল। যতক্ষণ পর্যন্ত এরা কমন কস্ট, মানে যে পর্যায়ে গিয়ে এটা স্প্লিট হয়ে যায়, এটা আমরা প্রসেস করে ভাগ করলাম, এটা ওয়েল, এটা গ্যাসোলিন, এটা কেমিক্যালে ঢুকাও, হ্যাঁ, প্রসেস করে বললাম যে এটা ওয়েলে যাবে, এটা গ্যাসোলিনে যাবে, এটা কেমিক্যালে যাবে, হ্যাঁ। ওরা যখন তার এই পর্যন্ত, এটাকে বলে, এখানে যেহেতু যারা স্প্লিট হয়ে যায়, দেখেন, এটাকে স্প্লিট অফ পয়েন্ট বলে, যেখানে যেই পর্যায় থেকে, হ্যাঁ, জয়েন্ট প্রোডাক্টটা সেপারেট হয়, ওয়েল, গ্যাসোলিন, কেমিক্যাল, সেটাকে স্প্লিট অফ পয়েন্ট বলে। মনে থাকবে, স্প্লিট মানে কি? বিদীর্ণ, সেপারেটেড, এটাকে স্প্লিট অফ পয়েন্ট বলে, ঠিক আছে? আর এই ওয়েলটা আপনি ইচ্ছা করলে এখানেও বিক্রি করে দিতে পারেন, অথবা এই ওয়েলটাকে যদি আপনি ফার্দার আরো বেশি প্রসেসিং করেন, তাহলে এটা মার্কেটে সেল করা যায়। এটা আবার ফার্দার সেল করে মার্কেটে আপনি সেল করতে পারেন, ফার্দার প্রসেসিং করে, হ্যাঁ, সেপারেটলি। এটা সেপারেটলি 100 বার আসে আর যায়। ঠিক আছে? আপনি যখন এই প্রোডাক্টটাকে সেপারেটলি আরো ফার্দার প্রসেস করেন, তখন আপনি এটাকে ফাইনাল সেল করেন। গ্যাসোলিনকে আর প্রসেসিং এর দরকার হয় না। এটা এই যে আপনি স্প্লিট অফ পয়েন্টে যেটা পেলেন, সেটাই আপনি ডাইরেক্ট মার্কেটে বিক্রি করতে পারেন, এটা কোনো ফার্দার প্রসেসিং এর দরকার হয় না। ওরা বলে দিচ্ছে, দেখছেন? আর কেমিক্যালকে আপনি আরো প্রসেসিং লাগে, হ্যাঁ, সেপারেট প্রোডাক্ট কস্ট লাগবে, হ্যাঁ। এই কেমিক্যালের এটা তো লাগেই, প্লাস এটাও লাগে,
এটাকে ফাইনালি যদি আপনি সেল করতে চান। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে একটা কোম্পানির সিনারিও। তো আপনি জয়েন্ট কস্ট বুঝছেন কি জিনিস, জয়েন্ট প্রোডাক্ট বুঝছেন কি জিনিস, স্প্লিট অফ পয়েন্ট বুঝছেন কি জিনিস, ফার্দার প্রোডাকশন কি বুঝছেন, এই যে এগুলো আর কি। তো এটাকে আমরা জয়েন্ট প্রোডাক্ট সিচুয়েশন বলে। এখন এখানে আমরা ডিসিশন নিব কেন, কিভাবে নিব? তাহলে আমরা প্রোডাক্টটা আমরা এখানেও বিক্রি করতে পারি অথবা ফার্দার প্রসেসিং করেও বিক্রি করতে পারি, ঠিক আছে? তাহলে আমরা প্রোডাক্টটা এখানেই বিক্রি করব নাকি আরো প্রসেসিং করব, এটা হচ্ছে জয়েন্ট কস্টের প্রবলেম। কোন একটা জয়েন্ট প্রোডাক্ট আমরা কি স্প্লিট অফ পয়েন্টে বিক্রি করব নাকি এটা ফার্দার প্রসেসিং করে বিক্রি করব, এই ডিসিশনটা কিভাবে নিব? হ্যাঁ, চলেন একটা প্রবলেম দেখি। এটা কি একটা সমিলের এটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে। Sawmill incorporation cuts logs from which unfinished lumber and sawdust are the immediate joint product. একটা সমিল কি করে, গাছের কাণ্ড কাটে, কাট লক্স ফ্রম হুইচ আনফিনিশড লাম্বার, ওখান থেকে ওখানে লাম্বারটা পলিশ করে নাই এবং এখান থেকে সডাস্ট, ওই যে সমিলে যখন ঢুকান তখন কি পান আপনার, লাম্বার কাটে না, ওই লক কাটে না, দেখছেন সমিলে গেছেন ওখানে একটা মেশিন দিয়ে গাছের কাণ্ড কাটে, তখন কাটলে আপনি কি পান, জয়েন্ট প্রোডাক্ট কি বের হয়, দুইটা প্রোডাক্ট বের হয়, কি হয় বলেন তো, দুইটা প্রোডাক্ট বের হয় কি কি বলে, কথা বলেন না কেন? স্যার গাছ কাটলে তো স্যার কাঠই বের হবে স্যার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে লাম্বার, আর একটা জিনিস বের হয়, এটা সডাস্ট বের হয়, যে কুড়া, গুড়ি বের হয়। হ্যাঁ, কাঠের গুড়ি, সরি কুড়া না, এটাকে কি বলে, কাঠের গুড়ি। হ্যাঁ, কাঠের গুড়ি বের হয়। তাহলে এরা একটা কমন, তাহলে এই যে কাঠের গুড়ির হচ্ছে বের হয় যখন, তখন স্পিড অফ পয়েন্ট আছে। হ্যাঁ, এই আনফিনিশড লাম্বারটা আপনি যেভাবে বাইর হয় সেভাবে বিক্রি করতে পারেন, অথবা আপনি এটা আরো পলিশ করে বেশি দামে বিক্রি করতে পারেন। তো যখন আপনি কাটেন তখনই বিক্রি করা যায় আনফিনিশড লাম্বার, অথবা এটাকে আপনি ফার্দার প্রসেস করে ফিনিশ লাম্বারে তৈরি করে বিক্রি করতে পারেন, ঠিক আছে? আর সদাসটা যেভাবে আছে সেভাবে বিক্রি করতে পারেন, অথবা আপনি এটা একটু ফার্দার প্রসেস করে প্রেস্টো লক বানায় বিক্রি করতে পারেন। বুঝতে পারছেন কন্ডিশনটা? তাহলে আমরা একটা সমিলের অঙ্ক করতেছি যেখানে গাছের কাণ্ড কাটার পরেই সেটা বিক্রি করা যায়, গাছের কাণ্ড কাটার পরেই সেটা বিক্রি করা যায়। তাহলে স্প্লিট অফ পয়েন্ট হচ্ছে গাছের কাণ্ড কাটা, এবং অথবা আপনি এই লাম্বারটাকে আপনি ফার্দার প্রসেসিং করে বিক্রি করতে পারেন। মনে রাখেন যেটা প্রসেসিং কস্ট আছে, আপনি যখন এই যে কাটতেছেন সেখানে আপনার কস্ট আছে, এবং আপনি ফার্দার যখন প্রসেসিং করবেন সেখানেও কস্ট আছে, এবং সেটা যে বিক্রি করবেন সেখান থেকে আপনার বেনিফিট আছে। তো আপনি ইচ্ছা করলে আনফিনিশ লাম্বারও বিক্রি করে দিতে পারেন মার্কেটে ডাইরেক্টলি, এটারও মার্কেট আছে, অথবা আপনি এই লাম্বারটাকে ফার্নিশ করে আপনি আরো বেশি দামে বিক্রি করতে পারেন, অথবা আপনার যে সডাস্টটা আছে সেটা আপনি ডাইরেক্টলি মার্কেটে বিক্রি করে দিতে পারেন, অথবা সডাস্টটা ফার্দার প্রসেস করে আপনি প্রেস্টো লক বানায় মার্কেটে বিক্রি করতে পারেন। তাহলে আপনার অপশন চারটা: র লাম্বার, ফিনিশড লাম্বার, র ডাস্ট, তারপর হচ্ছে প্রেস্তো। তাহলে আপনার প্রোডাক্ট চারটা হইতে পারে। হ্যাঁ, এখন আপনি কি করবেন? এখন বলেন যে ঠিক আছে আমাকে ডাটা দাও, ম্যানেজমেন্ট থেকে ডাটা নিলেন, আপনি যদি স্পিড অফ পয়েন্টে লাম্বারটা বিক্রি করে দেন আপনি 140 টাকা পাবেন। আর আপনি যদি স্পিড অফ পয়েন্টে মানে প্রসেসিং করার পরেই আপনি যদি সডাস্ট গুলো মার্কেটে বিক্রি করে দেন তখন আপনি 40 টাকা পাবেন। লাম্বারে কত পাবেন? 140 টাকা। আর আপনি সডাস্টে কত পাবেন? 40 টাকা। 40 টাকা। তাহলে সেলস ভ্যালু আফটার ফার্দার প্রসেসিং। হ্যাঁ, আপনি যদি এইটা এখানে রম বিক্রি না করেন, এগুলা আপনি আরো প্রসেস করতে লাগে হচ্ছে সরি, তখন আপনি সেলস ভ্যালু আফটার ফার্দার প্রসেসিং, আপনি যদি লাম্বারটাকে ফিনিশ বানান তখন আপনি মার্কেটে বিক্রি করতে পারবেন 270 টাকা, অথবা আপনি ডাস্ট থেকে যদি প্রেস্টো তৈরি করেন, প্রেস্টো মানে কি জানি, প্রেস্টো লগ। হ্যাঁ, আচ্ছা এটা একটা লগ আর কি, প্রেস্টো লগ, ওইটা তৈরি করেন, ওইটা মার্কেটে বিক্রি করতে পারবেন 50 টাকা। তাহলে আপনি কি করবেন? যদি আপনি আনফিনিশড লাম্বার বিক্রি করেন 140 টাকা, আর ফিনিশটা বিক্রি করে 270 টাকা, ডাস্টার র মেটেরিয়াল বিক্রি করলে 40 টাকা, এটা যদি একটু প্রসেস করেন তাহলে আপনি মার্কেট থেকে পাবেন 50 টাকা। তাহলে আপনি কি করবেন? স্যার একটু প্রসেস করাইতে হবে। এই যে বকর, আমি জানতাম বকর যেখানে লাভ হবে সেখানে যাবে, এটা আগেই বলা যাবে না। তাহলে আমার এখানে দেখতে হবে যদি আমি এটা
মানে আনপ্রসেসড অবস্থায় ফার্দার প্রসেসিং না করি তাহলে আমি কত টাকা পাবো, আর যদি আমি ফার্দার প্রসেসিং করি তাহলে কয় টাকা পাবো, এটা একটা ইনফরমেশন। আরেকটা লাগবে হচ্ছে ফার্দার প্রসেসিং করতে আমার কয় টাকা লাগে, আর ফার্দার প্রসেসিং করলে আমার কয় টাকা আসবে আর কয় টাকা লাগে, এই দুইটা কম্পেয়ার করে আমি ডিসিশন নিব। তোরা বলে দিচ্ছে যে অ্যালোকেটেড জয়েন্ট প্রোডাক্ট কস্ট, ওই যে আমার প্রসেসিং করা পর্যন্ত জয়েন্ট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে কয় টাকা লাগে, 176 টাকা, আর এখানে লাগে 24 টাকা। এটা হচ্ছে জয়েন্ট স্প্লিট অফ পয়েন্ট আছে না, তার আগের কস্টটা 176 টাকা, লাম্বারে লাগে, সডাস্টে লাগে 24 টাকা। সডাস্টে কত লাগে? 24 টাকা। 24 টাকা স্যার। আচ্ছা, আর আপনি যদি ফার্দার প্রসেসিং করেন লাম্বারটা, সেখানে আমার 50 টাকা লাগে। আপনি যদি ফার্দার প্রসেসিং করেন সডাস্টটা, তাহলে আপনার 20 টাকা লাগেন। ঠিক আছে, তাহলে আপনার 20 টাকা লাগে। তাহলে এইখানে আপনি ডিসিশন কেমনে নেবেন বলেন, তখন কি করা উচিত? স্যার সডাস্টটা স্যার রয় সেল করে দেওয়া ভালো। এইগুলো বললে হবে না, ইউ হ্যাভ টু অ্যানালাইজ হোয়াট টু ডু। হ্যাঁ, মানে স্যার প্রসেসিং এ যদি কস্ট বেশি লাগে তখন তো হচ্ছে লাইক রটা সেল করব, যদি প্রসেসিং এ লাভ হয় তাহলে হচ্ছে। হ্যাঁ, আমার হলো কমন সেন্স হলো, কি বলে কমন সেন্স, প্রসেসিং না করলে কয় টাকা পাবো, প্রসেসিং করলে কয় টাকা পাবো, ফার্দার প্রসেস করলে কয় টাকা লাগবে, সেখান থেকে কি আমি ফার্দার প্রসেস করলে কয় টাকা লাগবে, ফার্দার প্রসেস করলে কয় টাকা আসবে, এই দুইটা কম্পেয়ার করে আমি কিন্তু ডিসিশন নিতে পারি। সো আর এখানে জয়েন্ট কস্ট যেটা আছে স্প্লিট অফ পয়েন্টের আগে, সেটা যদি আমি ফিনিশ বিক্রি করি একই, আবার যদি ফিনিশড প্রোডাক্টও বিক্রি করি একই, ওই জয়েন্ট কস্ট কি আর চেঞ্জ হবে? এটা তো হয়েই গেছে, এটা তো লাগবেই, তাই না? আমি যদি ফিনিশড প্রোডাক্ট বিক্রি করি আর যদি আনফিনিশড প্রোডাক্ট বিক্রি করি, স্প্লিট অফ পয়েন্টের আগের যে জয়েন্ট কস্ট এটা লাগবে না লাগবে না? এই যে এটা লাগবে না লাগবে না? আমি এটা বিক্রি করি, এটা বিক্রি করি, এটা বিক্রি করি, অথবা এটা বিক্রি করি, অথবা এটা বিক্রি করি, এই কস্টটা লাগবে কিনা? এটা এখানেও লাগবে। এই স্টেজে যদি বিক্রি করি তখনও লাগবে। এম আই রাইট স্টুডেন্ট? এটাকে বলে জয়েন্ট কস্ট। সো জয়েন্ট কস্ট কিন্তু দুইটা অল্টারনেটিভ, আমি কোন একটা প্রোডাক্ট এই স্টেজে বিক্রি করব না এই স্টেজে বিক্রি করব, এটার এই দুইটা অল্টারনেটিভে এই জয়েন্ট কস্টটা কিন্তু সেম, এখানেও সেম, এখানেও সেম। তাহলে এটা আনডিফারেন্সিয়াল কস্ট। এম আই রাইট? ইয়েস স্যার। এম আই রাইট? স্যার আমার আরেকটা ক্লাস শুরু হয়ে গেছে স্যার, লিভ মি। লিভ নেন, কিন্তু থাকেন বাকিরা। ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি করব? এটা কিন্তু জয়েন্ট কস্ট, এই জয়েন্ট কস্ট ডিসিশনে আসবে না। তাহলে আমি এই দেখেন সেলস ভ্যালু আফটার ফার্দার প্রসেসিং, আমি ফার্দার প্রসেসিং করলে আমার সেলস ভ্যালু হবে লাম্বারে 270, সরাস্ট হবে 50, আর আমি যদি স্প্লিট অফ পয়েন্টে ওদের বিক্রি করে দেই তাহলে আমার আসবে 140 টাকা, আর এখানে আসবে হচ্ছে 40 টাকা। সো ইনক্রিমেন্টাল রেভিনিউ আমি যদি প্রসেস করি ফার্দার, তো আমার সেক্ষেত্রে রেভিনিউ বাড়বে কত? 130 টাকা। 270 মাইনাস 140, 130 টাকা। ডাস্ট বাড়বে কত? ডাস্ট যদি আমি ফার্দার প্রসেসিং করি তার মানে রেভিনিউ বাড়বে কত? 10 টাকা রেভিনিউ বাড়বে। আর আমি যদি এগুলারে ফার্দার প্রসেস করি আমার কস্ট কত বাড়বে? কস্ট ফার্দার প্রসেসিং, লাম্বারকে ফার্দার প্রসেসিং করতে লাগে কত? এই দেখেন 50 টাকা, আর ডাস্টকে ফার্দার প্রসেসিং করতে লাগে 20 টাকা। তাহলে ইনক্রিমেন্টাল রেভিনিউ আমার কত? এখানে 130, এখানে 10, আর ইনক্রিমেন্টাল কস্ট কত আমার? ফার্দার প্রসেসিং কস্ট কত? 50 আর 20। তাহলে আমার লস হবে? দেখেন তো, ফার্দার যদি করি আমাদের রেভিনিউ বাড়বে 130 টাকা আর কস্ট বাড়বে 50 টাকা, তাহলে 80 টাকা আমাদের নেট প্রফিট থাকবে। তাহলে আমি লাম্বারটা ফার্দার প্রসেসিং করে বিক্রি করলে অসুবিধা নাই, 80 টাকা আমার গেইন থাকবে। কিন্তু আমি যদি ডাস্টটা স্প্লিট অফ পয়েন্টে বিক্রি করি তাহলে আমার ইনক্রিমেন্টাল রেভিনিউ বাড়বে, ফার্দার প্রসেসিং করি তাহলে রেভিনিউ বাড়বে 10 টাকা মাত্র, কিন্তু ফার্দার প্রসেসিং করতে গিয়ে আমার লাগে হচ্ছে 20 টাকা। কয় টাকা লাগে? 20 টাকা লাগে। তাহলে খাজনাচ্ছে, ডাস্টের ক্ষেত্রে খাজনাচ্ছে বাজনা বেশি। তাহলে আমাকে র মেটেরিয়াল হিসেবেই এটাকে বিক্রি করে দেওয়া, মানে আনপ্রসেস হিসেবে, সরি আনফিনিশ হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এটাকে বলে সেল অর প্রসেস ফার্দার, এই ডিসিশন। তাহলে আমরা কি এটা সেল করব স্প্লিট অফ পয়েন্টে? লাম্বারটা আমরা ফার্দার প্রসেস করব, আর সরাসটা আমরা স্প্লিট অফ পয়েন্টে সেল করে দেবো। এক্সিলেন্ট। এই ডিসিশনটাকেই বলে সেল অর ফার্দার প্রসেস ডিসিশন। হ্যাঁ, সেল অর ফার্দার প্রসেস ডিসিশন। ওকে, সো আমাদের চ্যাপ্টার শেষ।
বাসায় গিয়ে এটা ভালো করে দেখবেন। আজকে যেহেতু লাস্ট ক্লাস, আমি আমি আর একটু বেশি পড়াইলাম, তো যারা আছেন ভালো, না থাকলে ওরা ভিডিও লেকচার দেখে নিয়েন। তো আপনাদের যারা আছেন তারা বলেন আর কোনো সমস্যা আছে? এখন আমি আপনাদের বাড়ির কাজ দিয়ে দিই। এই যে বকর, এটা আপনাদের জন্য হেল্প করবে, যারা যারা বাড়ির কাজ করেন এটা কিন্তু হেল্প করবে। সো এই যে সেলের প্রসেস ফার্দার এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি। সো এটা সলিউশন হচ্ছে বাড়ির কাজ, হোমওয়ার্ক, এটা করবেন অঙ্কটা। স্যার অ্যাসাইনমেন্টের ডেটটা কি একটু বাড়ানো যাবে? অ্যাসাইনমেন্টের ডেট কবে দিচ্ছি আমি? স্যার আজকে মনে হয় লাস্ট ডেট। আজকে লাস্ট ডেটে রাখি। যারা দিতে পারবে দিবে, আর যারা দিতে পারবে না তারা কি করবে? আচ্ছা, অ্যাসাইনমেন্টের ডেট বাড়াবো কয়দিন? সবাই কি বলে? আচ্ছা, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, কারো যদি পার্সোনাল প্রবলেম থাকে, হ্যাঁ, সে আমাকে পার্সোনালি যোগাযোগ করলেই ভালো। তার অবস্থা বিবেচনা করে আমি অ্যাসাইনমেন্টের ডেট বাড়াবো, তবে 2 তারিখের বেশি আমি জীবনে বাড়াবো না, কারণ আমাকে আপনাদের রেজাল্ট দিতে হবে। হ্যাঁ, 4 তারিখে পরীক্ষা হলে 2 তারিখে না পরে পাইলে আমি কিভাবে রেজাল্ট করবো? am I right? হ্যাঁ, যদি if you have any personal issues then you can contact me personally. And it will be individually evaluated whether I will accept the extension or not. But for the overall class, it is mandatory to submit your assignment within the time period, as that is already set in the ELMS slot. Am I right, student? ওকে স্যার। Okay. Seller process further another এটা আরেকটা অঙ্ক আছে, এটা আপনি নেবেন। স্যার আজকে কোনো প্রেজেন্ট নেবেন স্যার? দাঁড়ান, ওকে। তারপরে আমাদের ক্লাস শেষ, তাই না? আমি এই দুইটা আপলোড করে দিব, নো ওয়ারিস। হ্যাঁ, এখন ফাইনাল সম্পর্কে কোনো কোশ্চেন আছে? ফাইনাল পরীক্ষা স্যার কোশ্চেন টাইপগুলো? হ্যাঁ, কোশ্চেন টাইপ আমি অলরেডি মিড টার্মে যেরকম দিচ্ছি অঙ্ক, এবং থিওরিও কিছু থাকবে, অঙ্ক কিছু থাকবে। প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে মিনিমাম একটা অঙ্ক থাকবে। আমি চ্যাপ্টারে পড়াইছি হচ্ছে চ্যাপ্টার 1, চ্যাপ্টার 2, চ্যাপ্টার 5, চ্যাপ্টার 12, 4টা চ্যাপ্টার পড়াইছি। চ্যাপ্টার 1-এ কোনো অঙ্ক নাই। সো আমার প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে অ্যাটলিস্ট অঙ্ক করাবে। অঙ্কের ধরন আমি যেটা করাইছি সে ধরনের থাকবে, কিন্তু আপনাকে কিছু হয়তো বুঝা অঙ্ক করতে হবে। আপনি যদি বুঝা অঙ্ক না করেন সেক্ষেত্রে আপনি অ্যান্সার করতে পারবেন না। তাহলে আমার অঙ্কগুলো থাকবে কখন? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার টাইম থাকবে কত? ম্যাক্সিমাম 1.5 ঘন্টা, এর বেশি থাকবে না। অঙ্ক করতে হবে 2টা থেকে 3টা, এর বেশি না। স্যার কয়টা কোশ্চেন? সর্বোচ্চ কোশ্চেন 4টা, 3টা অঙ্ক, এক বা 2টা থিওরি, সর্বোচ্চ 5টা হবে, এর বেশি না। সর্বোচ্চ 5টা, আর যেটাই টাইম থাকুক ওই টাইমের ভিতরে আপনি অ্যান্সার করতে হবে, তাই না? ওইখানে তো আর সমস্যা নাই। 1.5 ঘন্টা কি হচ্ছে সাবমিশন সহ? কি বলেন? মানে স্যার 1.5 ঘন্টা সাবমিশন সহ, নাকি 1.5 ঘন্টা হচ্ছে শুধুমাত্র লেখার পরে 10 মিনিট আবার সাবমিশন এরকম? মানে স্যার সাবমিশন সহ কত মিনিটের কি ওটা বলতেছে? ও আচ্ছা, 1.5 ঘন্টা যদি আমি দেই তাহলে সাবমিশন মিনিট 15 মিনিট বাড়াই দিব নাকি? জি স্যার, জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, এখন তো হলো যে স্যার লাস্টের পার্টের কোশ্চেনগুলো অনেক বড় বড় স্যার, মানে একটা সাথে আরেকটা পার্ট জয়েন করা স্যার। তো স্যার ওইগুলো লিখতে একটু বেশি টাইম লাগে। আর স্যার সবগুলোর জন্যই মোটামুটি স্যার টেবিল করা লাগে, এটার জন্য একটু টাইমটা কনজিউমিং হয়ে যাচ্ছে আর কি স্যার। এই জন্য আপনি কি করবেন জানেন? বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন। আমি এমন কোশ্চেন দিব না যেটা আপনার টেবিল আঁকতে স্যার প্রবলেম লেগে যায় স্যার। টেবিল আঁকতে স্যার টাইম লেগে যায়। আপনি টেবিল নিজের মতো করে দিতে পারেন না, যাতে আমি বুঝি তাহলেই হবে। আমি যদি দেখবো অঙ্ক হয়েছে কিনা। অ্যাকচুয়ালি আপনার অঙ্ক হইলে টেবিল না হইলে তো, টেবিল তো কিছু না, টেবিল তো আমি আপনার সুবিধার জন্য আঁকছি। মানে আপনি যদি না আঁকেন এটা আপনার ব্যাপার। জি স্যার, জি স্যার, বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছেন না? টেবিলটা তো আমি আঁকছি এটা সৌন্দর্যের জন্য, আপনার যাতে মাথায় প্রেসার কম পড়ে, আপনি যাতে জিনিসটা খুব কনভিনিয়েন্টলি। মানুষ পিকচার আঁকে কেন, ফিগার আঁকে কেন? ফিগার আঁকে হচ্ছে যাতে আপনি এটা মোর কনভিনিয়েন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ইট ইজ ইজিলি perceivable. That's why we do draw the table, we do draw the figures in equations. So so if you can do the math without drawing any table, then it's highly appreciable. I won't cut any marks for this, but it is encouraging to draw the table accordingly so that I can understand your answer very conveniently and easily. আমি যত ভালো বুঝতে পারবো answer, the more I understand your answer, the more number you will get. It is for sure. Okay,
সো দিস ইজ ইন শর্ট অ্যাবাউট আওয়ার ক্লাস। এই সেমিস্টারটা খুব ভালো লাগলো আপনাদের সাথে করলে। ভার্সিটিতে গেলে দেখাবো ইনশাল্লাহ। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, and best of luck for Sir. the exam. Let's respond to the attendance. হ্যালো স্যার, হ্যাঁ বলেন। প্রেজেন্ট নেবেন না স্যার? হ্যাঁ প্রেজেন্ট। লেটস রেসপন্ড টু দি অ্যাটেন্ডেন্স। যারা যারা চলে গেছে তাদের কথা আমাকে বলবেন, অসুবিধা নেই, আমি দিয়ে দিব। লাস্ট ক্লাসে আর কিপটামি করে লাভ নাই। হ্যাঁ, ওকে, আই এম গোয়িং টু রেকর্ড দ্য, আই এম স্টপ দ্য রেকর্ডিং।